Hmm? Good morning and welcome to all the participants. I request everyone to kindly write down your name, school or college name, along with your district and phone number in the chat box. Continue. Good morning, everyone. Welcome to today's webinar. I request everyone to kindly write down your name, school name, or college name, along with your district and phone number. Thank you. I request all the PTs, headmasters, DEOs to kindly inform all the principals and PETs to join the session as soon as possible, as we are already late. And any moment, our district collector is going to join us. So kindly tell your colleagues to join immediately. Thank you.
humble request to all the participants. Kindly write down your name, your school or college name, your district, and your phone number. Some are mentioning the school and the name, but along with your college or school with the phone number. Thank you so much. सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा निवेदन है कि अपने नाम और स्कूल या कॉलेज के नाम और अपने फोन नंबर के साथ चैट बॉक्स में कृपया लगाइए। अगर आप फोन से लॉगिन हो रहे तो राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उनमें आप लाइव चैट करके रहेगा, उसमें आप लिख सकते हैं। Hope I'm audible to everyone. Show thumbs up. Am I audible to everyone? Am I clear? Yes, madam, clear. Thank you. Thank you so much. I'm very happy. Already all are part of Dharma Seva and you all are doing wonderful job. So have you started any preparation for 26th Anti-Drugs Day? Like any competitions? Like painting competition, singing competition, essay write competition, anything like that? Have you started? Anyone of in any school who has already done or started initiative? Like best banner making, best play card making, something like that you can. Like inter house, yeah, inter schools, like that you can do. Yeah, Mr. Chinta Prasad has raised your hand. You can unmute and talk, sir. Sorry, unexpectedly it is. Huh? Yeah. Okay, no problem. Okay, Sir. okay. Okay, no problem. So, did any school or college has started initiative on this project? Any drawing competition, painting competition, singing competition, elocution, essay writing, or anything else? ఏ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ మన యూత్ ఎంపవర్మెంట్ లో పాల్గొంటున్నారు? Saroja garu. Yeah, please share your ideas. ఏదైనా స్టార్ట్ చేశారమ్మా మీరు మీ స్కూల్లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ?
ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజు చేయడం కాదు. దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి మనం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ అని మనం స్టార్ట్ చేసాము. వాళ్ళని మెంటల్ గా, ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ చేసాం కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ డూ లైక్ ఇంటర్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇంటర్ హౌసెస్ ఆర్ ఇంటర్ స్కూల్స్, లైక్ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్, స్లోగన్ ఆర్ ప్లే కార్డ్ ఆర్ బ్యానర్స్, ఏదన్నా మీరు అంటే పెయింటింగ్ ఆన్ యాంటీ డ్రగ్స్ డే. సో అలా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేశారా? మీ అందరూ దయచేసి చాట్ బాక్స్ లో మీ నేమ్, మీ స్కూల్ నేమ్ ఆర్ కాలేజ్ నేమ్ పెట్టండి అండ్ అలాంగ్ విత్ ద ఫోన్. యా, అనం శ్రీను గారు మీరు చేయలేపారు. సో హ్యావ్ యూ స్టార్టెడ్ సార్ ఇన్ యువర్ స్కూల్? Yeah, okay. We'll discuss later. So let us start the video on anti-drugs. I request kindly show to your students also if possible. Audio రావట్లేదు మా. మనిషిని మత్తుతో చిత్తును చేసి జీవితాన్ని, సమాజాన్ని నిలువునా నాశనం చేస్తున్న భయంకర మహమ్మారి డ్రగ్స్. ఒకప్పుడు ఎవరికో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే డ్రగ్స్ ఇప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, పబ్బులు ఇలా ఒకటేమిటి అన్ని చోట్ల విస్తరించి మానవ మనుగడకి ముప్పును తెస్తున్నాయి. కేంద్ర సాంఘిక న్యాయ విభాగం ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలు కలిపి 7% కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దేశానికి సారథులు కావలసిన యువత డ్రగ్స్ మత్తులో నిర్వీర్యమైపోతే దేశపు పునాదులు కూలినట్టే. మత్తుకు అలవాటు పడ్డ యువత దొంగతనాలతో పాటు అనేక నేరాలకు పాల్పడుతూ జీవితాల్ని చీకటిమయం చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి విజేతలుగా నిలపాలన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ధర్మసేవా సంస్థ ద్వారా రూపకల్పన చేయబడినది ధీరా. డ్రగ్స్ తో పాటు మత్తును కలిగించే ఇతర మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలైన వారిలో మంచి అలవాట్లు పెంపొందించడం, సరైన మార్గంలో లేని యువత దారి తప్పకుండా కాపు కాసే బాధ్యతను భుజానికెత్తుకుంది ధీరా. అందుకుగాను సమున్నత కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసింది ధీరా. కులమతాలకు అతీతమైన సనాతన ధర్మంలోని సిద్ధాంతాలను ఆచరించడం ద్వారా మనిషిని అత్యున్నతమైన జీవితం వైపు తీసుకెళ్లడం ధీరా లక్ష్యం. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా శక్తి, ధైర్యం, తనను తాను రక్షించుకునే పాజిటివ్ ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పంచింగ్ చేయడం ద్వారా శరీరాన్ని మరియు మనసును రాతిలా దృఢంగా మార్చుకోవచ్చు. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా యువతను మానసికంగా, శారీరకంగా అత్యంత దృఢంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వారి ఆలోచనలను సరైన మార్గంలో మళ్లించవచ్చు. స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ వల్ల పవర్, కాన్ఫిడెన్స్ బాగా మెరుగవుతాయి. విపాసన మెడిటేషన్ ద్వారా కేవలం 10 రోజుల్లో మైండ్ని గెలుచుకుని బాడీని తన ఆధీనంలో పెట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. పంచభూతాలను అర్థం చేసుకుని వాటితో మమేకమై ఆరోగ్యంగా జీవించే నైపుణ్యాన్ని నేర్పించేదే నేచురల్ లైఫ్ స్టైల్. క్రీడల ద్వారా గెలుపోటములు, నాయకత్వ లక్షణాలు, టీమ్ స్పిరిట్, ఆరోగ్యవంతమైన ఆనందం పొందడం సాధ్యమవుతుంది. నేచర్ వాక్, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ మనసుని రిఫ్రెష్ చేసి ప్రకృతిలో మమైకమయ్యేందుకు దోహదపడతాయి. శ్వాసపై ధ్యాసను పెంచుకోవడం ద్వారా మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. నిస్వార్థ సేవాతత్వం ద్వారా పాజిటివిటీని పెంపొందించుకోవడం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలను యువతకు నేర్పిస్తోంది ధీరా. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్లో
ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన నిశాంత్ రెడ్డి ఇండియాలోని ప్రముఖ కంపెనీ న్యూక్లియానిక్స్ కి డైరెక్టర్గా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సాంకేతిక టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా, విపాసన, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి వాటిని ఆచరించడంతో పాటు ఆ మార్గంలో మరెందరినో తీసుకెళ్లాలి అన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన సేవా కార్యక్రమం ధీరా. యువత అనగానే నా ఆలోచనలో మెదిలేది వారి యొక్క సంతోషం, శక్తి, ఉత్సాహం మాత్రమే. నేను వారిని అలాగే చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. అత్యుత్తమ పద్ధతులు, మేధా విలువలు వారికి కనెక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తద్వారా వారు మన సంఘంలోని అనేక రుగ్మతాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోగలుగుతారు. అలాంటి ఆలోచనలకు సాధన రూపమే ఈ ధీరా. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామాల స్థాయి వరకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు మనందరినీ కలుపుతుంది ధీరా. ధీరా చేస్తున్న ఈ కృషిలో ధర్మసేవా సంస్థతో పాటు అనేక ఎన్జిఓలు, ప్రభుత్వాధికారులు, పోలీసులు, ప్రెస్, సేవాభావం కలిగిన యువత దీనికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇది ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు, ఒక యజ్ఞం. డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టేందుకు ధీరత్వంతో చేస్తున్న మహోన్నత యుద్ధం. ధర్మసేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ, హైదరాబాద్. Good morning, everyone. Welcome to today's webinar. Very happy to see all the participants. If they switch on the cameras, I'll be very, very happy because it's a live webinar. If possible, try to show it to your students also. And today, in few minutes, our district collector is going to join us as a chief guest. So before he joins, I just wanted to ask, you all have experienced a beautiful project called Dhira. So any feedback on that? आप हिंदी में बात कर सकते हैं, तेलुगु में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं. आपके फीडबैक, आप जो 2 महीने से आपने किया है, आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट करने में, और बच्चों में क्या क्या आपने इम्प्रूवमेंट देखा है? अगर आप शेयर कर सकते तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया होगा. अगर और कुछ हम चेंजेस ला सकते तो मिलके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा. तो इसलिए आप सभी लोग हिंदी में बात कर सकते, या इंग्लिश में या तेलुगु में भी बात कर सकते, लेकिन आपका व्यू जो तो शेयर करने से हमको बहुत हेल्प होगा. ఎనీవన్, ఎవరైనా మీ ఐడియాస్ కానీ మీ ప్రోగ్రెషన్ పిల్లల్లో ఏదైనా ఉంటే షేర్ చేసుకుంటే, మరి కొద్దిసేపట్లో మనకి కలెక్టర్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. సో దాని ముందులో మీరు ఏదైనా షేర్ చేయదలుచుకుంటే మేము విని మేము కూడా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే చేస్తాము. దాని గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతుంది. సో మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అనిపించింది? బికాజ్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్. ఇది మనం పర్మనెంట్ గా చేయాలి కాబట్టి మేము అడుగుతున్నాము. ఇఫ్ పాసిబుల్ అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. మీ పేరు, మీ కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ నేమ్ అలాంగ్ విత్ ద ఫోన్ నంబర్. యా, ప్లీజ్ open your mic, unmute your mic and you can talk, sir. Good morning, madam. I am from Kautala High School. Good morning, sir. We conducted rally last year with the cooperation of police department also. Wonderful, sir. We took rally from our school to college. Then we made human chains and we did some counseling to parents also, madam, last year. Now also, for who is coming for admissions, we are counseling their parents also of about this drugs. సో ఇది మేము చేస్తున్నాము. ఇంకా కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాం. వీఆర్ డైలీ చెకింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ పాకెట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ ఎనీ గుట్కా లైక్ దట్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ది ఇనిషియేటివ్స్ మేడం. వీ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. Wonderful, sir. Wonderful initiative.
That shows your commitment for your children and for the future generation. Very, very happy. ఇంకెవరైనా షేర్ చేసుకుంటున్నారా సార్? నాకు వెళ్ళలేదు తీసుకుంటే ఈ వారం. నమస్కారం మేడం. నమస్తే సార్. అన్మ్యూట్ సార్. మ్యూట్ అయిపోయింది. మేము ఆల్రెడీ ర్యాలీ కూడా చేసినాం మేడం కేరామేరీలో లాస్ట్ ఇయర్. మాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. మరి విద్యార్థులకు వాళ్ళ కుటుంబాలలో కూడా ఎవరు కూడా వాడొద్దని చెప్పడం జరిగింది మేడం. చాలా సంతోషం సార్. మీరు ఇలా దీని మీద ఏదైనా మీరు కాంపిటీషన్ లాగా అంటే వాళ్ళని కొంచెం మోటివేషన్ చిన్న కాంపిటీషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పిల్లలందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కాబట్టి దాని గురించి అవగాహన ఇంకెక్కువ పెరుగుతుంది. సో ఏంటంటే మేడం మొన్న మాకు లాస్ట్ టైం హైదరాబాద్ లో ట్రైనింగ్ జరిగింది మేడం. అక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. అయితే మాకు కొన్ని వాళ్ళు ప్రొఫార్మాస్ ఇచ్చారు. దానిపైన ఏమైనా స్లోగన్స్ రాయడము అట్లాంటి ఎవరైనా మంచి స్లోగన్స్ రాస్తే వాళ్ళకు ప్రైజ్ కూడా ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది మేడం. ఇప్పుడు స్కూల్ రీఓపెనింగ్ అయ్యి మేడం, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఫార్మ్స్ ని తీసుకొని అన్ని హై స్కూల్ లెవెల్లో సప్లై చేయడానికి మేము ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నాం మేడం. దట్స్ వెరీ నైస్ ఇనిషియేటివ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వండర్ఫుల్. ఇంకెవరన్నా సార్? గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మ్యామ్ మీది రెండిట్లో లాగిన్ ఉన్నారా చూడండి మ్యామ్. ఫోన్ అండ్ ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయితే రీసౌండ్ వస్తుంది. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యామ్. యా, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. పిఎంసి ఏహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ జైనూర్ మేడం. లాస్ట్ ఇయర్ లోకల్ పోలీసుల ద్వారా యాంటీ డ్రగ్స్ పైన మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 3rd క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మా దగ్గర 500 అబోవ్ ఉంటారు మేడం. అందరికీ కూడా దానిపైన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మేడం. తర్వాత ఎవ్రీ వీక్లీ మా టీచర్స్ ద్వారా మరి వాళ్ళ ట్రంక్ బాక్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మేము చెక్ చేస్తుంటాం మేడం. అవి మరి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడా ఎవరైనా ఇంకా అట్లా వాడే వాళ్ళు ఉన్న కూడా చాలా మంది తగ్గిపోయారు మేడం. ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. మీరు మా ధీరా ప్రాజెక్ట్ మార్నింగ్ యోగా అది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా మేడం? చేస్తున్నాం మేడం. ఓకే, మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసారా పిల్లల్లో? మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దట్ ఈస్ అవర్ గోల్ అండి. అంతే, మనందరం కలిసి ఆ పిల్లలు మెంటల్లీ ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, మంచి దారిలో వెళ్ళాలన్నదే మా ధ్యేయం, మనందరి ధ్యేయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఎవరైనా? మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్. మాది సిర్పూర్ యూ మేడం, పంగడి ఆశ్రమ్ స్కూల్ మేడం. ఓకే మేడం, మా దగ్గర ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాలీ చేసినాము. ర్యాలీతో పాటు పిల్లలతో పాటు అక్కడ విలేజర్స్ వాళ్ళకి కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చూపెట్టినాం మేడం. మంచి స్లోగన్లతో పాటు ఇది మన డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే హానికారం ఉందా అనేది కొంచెం ఒక క్యూజ్ పోటీ అనేది పెట్టుకున్నాం మేడం. దాంట్లో చాలా మందికి 80% అవేర్నెస్ వచ్చినట్టు మాకు ఈ క్యూజ్ పోటీలో కానీ దీంట్లో మాకు తెలిసిపోయింది మేడం. అలాగే మేము మా ఆశ్రమ స్కూల్ కాబట్టి వాళ్ళ ట్రంక్స్ బాక్స్లలో మేము ఇవన్నీ చెకప్ చేస్తున్నాం మేడం. గుట్కా తినద్దు, ఏదైనా డ్రింక్స్ కానీ స్మోక్సింగ్స్ కానీ చేయొద్దని ఒక స్లోగన్స్ తో పాటు వాళ్ళ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది బాగా మంచి చేసినాం మేడం. ఇక మా దగ్గర 100% ఇక్కడ ఫ్యూరీ డ్రగ్స్ అనే విషయం అనేది లేదు మేడం మా ఆశ్రమ పాఠశాలలో. థ్యాంక్ యూ మేడం. చాలా సంతోషం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీలైతే పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్, సింగింగ్ కాంపిటీషన్ అండ్ స్లోగన్ అలా చేయండి. యా, ఎస్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. జెడ్పిఎస్ఎస్ మన బోధంపల్లి మేడం. మా ఊరిలో మా హెడ్ మాస్టర్ గారి సహకారంతో ప్రతిరోజు ప్రేయర్లో ఈ గుట్కల గురించి తర్వాత ఏమన్నా పొగాకు గురించి చూసుకొని ప్రతిరోజు ప్రేయర్ టైంలో చెకప్ చేస్తున్నాం మేడం. తర్వాత పేరెంట్ మీటింగ్ పెట్టాము. పేరెంట్ మీటింగ్ పెట్టి ప్రతి ఇంటికి పోయి గుట్కల వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి,
అంటే డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే వచ్చేసి అంటే వాళ్ళు అవేర్నెస్ వచ్చింది మేడం 80%. పిల్లలు మేము ప్రతిరోజు గేట్ దగ్గర నిలబడి చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు పిల్లలు అలాంటి ఏం చేయడం లేదా, స్మోకింగ్ లేదు, డ్రింకింగ్ లేదు మేడం. వాళ్ళే మంచిగా అన్నారు సార్. ఇంకోసారి మనము పిల్లలతో పెద్ద మీటింగ్ చేసేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం మేడం. పెట్టేస్తే వాళ్ళకు ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టాం మేడం. ఎస్ఏ రైట్ చేస్తే నలుగురికి ప్రైజెస్ మంచిగా వచ్చినాయి. పిల్లలు అప్పటి నుంచి చాలా 100% ఈ డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉంటున్నారు మేడం. చాలా చాలా సంతోషం सर, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुशी हो रहा है सब सुन के। आप लोग सही थैंक यू। सही सही रास्ते पे बच्चों को लेके जा रहे और आगे भी ऐसे चलेंगे। जो भी पीड़ित लोग हैं उनको भी हम बाहर निकालेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो आप सब लोगों का सहकार हमको चाहिए। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? కలెక్టర్ గారు ఎనీ మూమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ us. హలో అండి, నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఐఎమ్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2-3 minutes, so it's good. Good morning sir, good morning, welcome. Yes, Okay, yes, okay. So I think good morning. అందరూ Let జాయిన్ me అయినట్టేనా? Yes sir, almost all it's now 157 participants. Okay, so Yeah. how much we were expecting? Not clear on that. అందరూ Yeah. all teachers కి చెప్పాం కదా, Yeah. all రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ డే స్కూల్స్ అందరు కూడా, ప్లస్ జూనియర్ కాలేజెస్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ అని అన్నాం. okay, right. Actually, I wish actually if we would have from your side, if it had gone to private schools also, that would have been very great. It would have been Okay, we will do it one more session because దానికి Sure, sir. అంటే ఏం చాలా బాగా ఇది చేస్తారు, అయిపోతుంది, మీటింగ్ అయితే clumsy నడుస్తుంది. అయిపోతుంది. Yes, Right. sure sir. Okay. Please take forward. Take it forward. Good morning sir. Good morning More ladies clearly, and gentlemen. yeah. Let's welcome our chief guest for today's webinar, Shri Venkatesh Dautri Garu, IAS Director and District Magistrate of Umaram Bhim, Asifabad, with a distinguished career marked by a 650 rank All India rank in UPSC exam. Shri Dautri has been driving transformative initiative in the district since assuming office in 2024. His focus area include improving education, healthcare, and administration with notable project under his dynamic leadership. Dharma Seva Youth Empowerment Program on anti-drugs has taken up successfully. We honored to have him share his insight with us. Welcome, sir. Thank you. So hearty thank you. And సో అందరికీ నమస్కారం. సో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతా ఎందుకంటే అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈరోజు మేము ఒకటి జూన్ 26కి ఏం చేయాలి ఒకటి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత సెకండ్ ఈజ్ మనకి తర్వాత నుంచి మన అవేర్నెస్తో పాటు ఎలా మనం ప్రివెన్షన్కి ఫోకస్ చేయాలి. సో ఇది రెండు వైపు నుంచి మనం మాట్లాడుతున్నాం. మన ఆల్ హెచ్ఓడీస్, మన హెచ్ఎంస్, టీచర్స్, సో స్పెసిఫికలీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ఈరోజు ఫోకస్ మనం ఎక్కువ చేస్తున్నాము. సో వరల్డ్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్, ఇది వరల్డ్ డ్రగ్ డే ఆన్ 26th ఉంటాయి. ఆ 26th మనం పెద్ద ఒక మీరు ఆడియో రావట్లేదు సార్. Some disturbance, sir. Venkatesh sir. Sir, there is audio disturbance. వెంకటేష్ సార్. Venkatesh sir. అని ఒకటి ఉద్దేశం ఉంది. Sir, I'm sorry. There was some audio disturbance. We are not able to hear you. Uma garu, Now, we are not able to. now, am I audible? Yeah, now you are audible. Yeah, there was a disturbance He from missed your about side. a We minute could of not your- hear anything. అవునా? ఇప్పుడు is Now, okay? yeah, perfect. Yes. Yeah. సో దీంట్లో ప్రత్యేకంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి, ఐ విల్ జస్ట్ టర్న్ ఆఫ్ మై వీడియో సో దట్ ఓకే. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి మనం పోలీసు, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత రెవెన్యూ, తర్వాత అన్ని ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి ఇది మన పెద్ద ఎత్తుగా
మనం ర్యాలీ ఆ రోజు జూన్ 26 రోజు చేయాల్సింది ఉన్నాయి. సో దీనికి ప్రత్యేకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా ప్రోత్సాహంగా ముందుకు వస్తున్నారు. సో దీంతో పాటు ఆఫ్టర్ 26 మనం ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి, తర్వాత అవేర్నెస్ ఎలా మనం పెంచాలి, అవేర్నెస్ తో పాటు మనం మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్. అంటే వాళ్ళు అక్కడ పోయినాక డిఅడిక్షన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతాం. దానికి ప్రొయాక్టివ్ గా మనం ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ లో ఎలా ఫోకస్ చేయాలి, దీని మీద అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్పెసిఫికలీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సో అందుకనే మన డిబిసిడిఓ అందరూ దానికి హెల్ప్, డిడి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పెసిఫికలీ దీనికి ఫోకస్ శ్రద్ధ పెట్టుకోవాలి. సో దీంట్లో హెచ్ఎంస్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీ దగ్గర మీకు యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉంటాయి, దాంట్లో ఏమైనా నడుస్తుందా, ఏమైనా మీకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, ఎవరైనా అక్కడ బయట నుంచి తీసుకొస్తున్నారు, ఎనీ డ్రగ్ ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి ఒక నషాలాగా అయిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అంటున్నాము, సో ఒక సిరప్, మన కఫ్ సిరప్ కూడా ఒకటి, తర్వాత వైట్నర్ ఉండొచ్చు. సో ఈ రకం కూడా ఒకటి ఏమైనా అడిక్షన్స్ పడితే వాళ్ళకి జీవితంలో చాలా నాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి. అందుకనే ఈ చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సో మనం ఫోకస్ చేయాలి 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ఈ ఏజ్ గ్యాప్, ఈ ఏజ్ పీరియడ్ లో వాళ్ళకి డైవర్షన్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ఆ ఏజ్ లో ఉంటారు, డైవర్షన్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి. అందుకనే వాళ్ళకి వేరే గ్రూప్స్ లో, మంచి గ్రూప్స్ లో, అంటే ఇప్పుడు ధీరా సొసైటీ చెప్తుంది, ధర్మ సేవా సొసైటీ, దట్ ఈ యోగా గ్రూప్, మెడిటేషన్ గ్రూప్, మారల్ సైన్స్ గ్రూప్స్, సో ఈ రకం వేరే యాక్టివిటీస్ గ్రూప్, సో ఈ రకంగా చేస్తూ మనం ఎలా వాళ్ళ అటెన్షన్ మనకు దీంట్లో పెట్టి ఫోకస్ ఎలా ఈ దీంట్లో చేయాలి, దానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం దేశం మంచిగా ఉండాలంటే ఈ డ్రగ్స్ వ్యాధి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉండకూడదు. సో అందుకనే ఒక్కొక్క రాష్ట్రం కూడా మీకు తెలుసు, దే హ్యావ్ సఫర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అందుకనే మనం ఆ స్థాయికి పోకూడదు. అంటే ఇప్పటి నుంచి అందరూ మనం కలిసి చేయాలి. మనం జిల్లా అట్లీస్ట్ ఫైనల్, మనం ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే మనం బార్డర్ లో ఉన్నాం. సో మహారాష్ట్ర నుంచి, మన ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఏమైనా సబ్స్టాన్సెస్ రావడం అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకనే దానివల్ల కూడా మనం ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి. మన స్కూల్లో ఆ రకంగా ఉండకూడదు. ఆ రకంగా మనం ప్రతిజ్ఞ ఒకటి తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ అందరూ మనం మంచిగా చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏమైనా ఉంటే కూడా మనం ఇమ్మీడియట్లీ దానికి కట్ ఆఫ్ ఎలా చేయాలి, ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారంటే మనం ఎస్పీ గారు మొన్ననే చెప్పారు. సో ఎవరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు, ఈ రకంగా ఎవరైనా గ్రో చేస్తున్నారు, అందరి మీద బుక్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్ చేస్తుంది. మన దగ్గర టీజీ, న్యాబు అక్కడ నుంచి ప్రోయాక్టివ్ గా పని చేస్తున్నారు. తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మన ఇక్కడే నషాముక్త భారత్ అభియాన్ కూడా మీకు తెలుసు. తర్వాత ఈ రకంగా మన యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తా ఉన్నాం. ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఒక యాక్టివిటీ, ప్లే స్కిట్, మనం స్కిట్ ప్లే పెట్టుకోండి, తర్వాత ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్ పెట్టుకోండి, డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ ఆన్ దిస్ థీమ్, మన డ్రగ్ ఫ్రీ సొసైటీ, ఆ థీమ్ తో మనం వేరే వేరే రకంగా కాంపిటీషన్స్ పెట్టుకుంటే మనకు డెఫినెట్లీ తెలుస్తుంది ఏం చేయాలి అని. సో వాళ్ళ నుంచి కూడా ఐడియాస్ వస్తుంది. సో వాళ్ళ ఐడియాస్ తీసుకొని మనం మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. తర్వాత ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఒక కంప్లైంట్ బాక్స్. సో ఐ థింక్ ఇది చాలా రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం, ఒక చిన్న కంప్లైంట్ బాక్స్. ఆ కీ ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు, జస్ట్ సింపుల్ ఒక మెయిన్ పర్సన్ దగ్గర, లేకపోతే క్లస్టర్ లో ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. సో ఎవరికైనా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఏమైనా కంప్లైంట్స్ చేయాలంటే కూడా దాంట్లో ఒకటి పెట్టుకుంటే మన కంప్లైంట్స్ కూడా మనకు డైరెక్ట్లీ మా దృష్టిలో తీసుకురావాలి. అది కంప్లైంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది ఒక బాక్స్ లో తీసుకొని మన దగ్గర తీసుకురావాలి, హెచ్ఓడీస్ చూసుకొని నాకు దాని మీద అప్రైజ్ చేయాలి. ఈ రకంగా మనం పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ స్టూడెంట్స్ నుంచి కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి, అండ్ అది కూడా మనం పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా వేరే వేరే విధంగా లెటస్ ట్రై 100%. దీంట్లో ఇప్పుడు 26th కి మొబిలైజేషన్, ఎవరు ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, అన్ని పార్టిసిపేషన్ కొంచెం అన్ని స్కూల్స్ లో ఉండాలి, ఆ రకంగా చూసుకోవాలి. సో హెచ్ఓడీస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో హెచ్ఓడీస్ తో మీరు ధర్మ సేవా సొసైటీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ రోజు ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఎవ్రీవన్ గెట్స్ కోఆర్డినేటెడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక ప్రణాళిక, షెడ్యూల్ పెట్టండి. షెడ్యూల్ తో పాటు ఎక్కడెక్కడ మారల్ స్టోరీస్ అదని కొన్ని విన్నాను నేను, అది చాలా ఫీడ్బ్యాక్ మంచి ఉంది మారల్ స్టోరీస్ ది. సో ఆ 30 minutes ఎవరెవరు తీసుకుంటారు, సో అది మంచిగా కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఎక్కడెక్కడే అవైలబుల్ ఉంది మీకు ఒక స్క్రీన్, లేకపోతే ఇంటర్నెట్, అక్కడ మంచిగా ఎవరికి పెడతారు ఆ రోజు చూసుకొని
క్లాస్ వారీగా కూడా మారుస్తూ ఉండండి, సో దట్ ఎవ్రీ వన్ గెట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో యా. Thank you, sir. And I would like to thank each and everyone who are part of this wonderful program. And there is a national helpline number also for this, 14446. This is Nasha Mukt Bharat Abhiyan helpline number. So before we start the program, I once again welcome everyone to this wonderful webinar. So let's welcome. It's my honor to introduce Mr. Nishant Reddy, a distinguished individual with a remarkable blend of technical expertise and spiritual pursuit. With an MS degree in nuclear engineering from top university in USA, Mr. Nishant Reddy serves as a director in technology company providing critical nuclear safety and security solutions for the national security. Beyond his professional accomplishment, Mr. Nishant Reddy Garu is the founder and managing trustee of Dharma Seva, leading the Natural Lifestyle Organization in Telangana. He embodies a holistic approach of life, embracing selfless service, meditation, yoga, natural living, and strength training. Mr. Nishant Reddy Garu purpose is to inspire and drive positive transformation in the lives of millions. Let's welcome him with a warmth and enthusiasm. Thank you so much, sir. Please take over the session. Thank you for the introduction, Uma Garu. Am I loud and clear? Yes, sir. Namaste Andariki. On behalf Good of morning. Dharma Seva, I would like to once again express my deepest regards to Asifabad, Muram District Collector Sri Venkatesh Dotri Garu, all the officials from various departments of the government, principals, teachers, and students. I would like to welcome you all to the preparatory webinar. Preparatory ante manamu raboye 26th June na edaithe anti drugs rallies mariyu programs nirvahinchabothunamo vaatiki oka preparation webinar idi. So and 26th June morning ఇంకో మీటింగ్ ఉంటుంది, అందులో మీరందరూ we were all requested to join with the students. 10 to 11 ఉంటుంది, where we'll give messages, important dignitaries వచ్చి మెసేజెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత రెస్పెక్టివ్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు. సో అట్ ద అవుట్సెట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఐడ్ లైక్ టు హంబ్లీ సల్యూట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. ఎందుచేత అంటే ప్రతి దినం డే ఇన్ డే అవుట్ యూఆర్ టైర్లెస్లీ trying to bring positive changes in the lives of the masses and in the lives of our students. So really, we are all grateful to all of you. Tarvata, last year, statewide anti-drugs rallies successful ga nirvahinchadam jarigindi. We were organizers last year also. 1,500 plus registered education institutions participated. సో ఈసారి కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తారనేది భావిస్తూ మనము ముందుకు వెళ్దాము. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద కంట్రీ. నో వేర్ ఇన్ ద కంట్రీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ బీయింగ్ డన్. ఇంత మాస్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరు కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేయడంలో. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ షేర్ చేయబోతున్నాను. వినస్తలేదు సార్. ఇంకా మాట్లాడు. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ అందరికి కనబడుతుండొచ్చు కదా? Yes, sir. ఓకే సార్. అవును. ధర్మ సేవ గురించి బ్రీఫ్ గా ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్. ఇది మనది 19వ సంవత్సరం, 19th year ఆఫ్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మన లక్ష్యం. తర్వాత పర్యావరణం మీద వర్క్ చేయడం అనేది ఒక లక్ష్యంతో 19 years కంప్లీట్ అయింది. అందులో 9 years
ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ సమస్య మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దాట్. మన యొక్క కోర్ వాల్యూస్ అంటే అతి కీలకమైన వాల్యూ, ఓకే, సో అది సెల్ఫ్లెస్నెస్ అంటే నిస్వార్థ సేవ భావన. అంటే ధర్మసేవ ఫండ్స్ ఎవరిని అడగదు, వీఆర్ సెల్ఫ్ ఫండెడ్. మన మెంబర్స్ ట్రస్టీస్ ఫండ్స్ ద్వారానే మనము సేవ చేస్తూ వస్తున్నాం ఈ 19 సంవత్సరాలు. తర్వాత నేమ్, ఫేమ్, మనీ, పవర్ గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించలేదు. ఇది ఒక నిస్వార్థ భావంతో, ఒక కంపాషనేట్ అండ్ లవింగ్ కైండ్నెస్ అనే భావంతో వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ సేవ చేస్తూ వస్తున్నాం. సో ఇది ఫౌండెడ్ ఇన్ 2006 బై myself, కెప్టెన్ కరుణాకర్ గారు, రమణి గారు, అండ్ త్రూ ఆల్ దీస్ 19 years యునీక్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది. మా ద్వారా ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్, సర్వీసెస్ అందించడం జరిగింది. తర్వాత ప్రతి ఒక్క మెంబర్, ప్రతి ఒక్క ట్రస్టీ, ధర్మసేవలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ ఒక ఓత్ అనేది తీసుకోవడం కంపల్సరీ. విపాసన ధ్యానం కానీ, న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, యోగా కానీ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలని మరియు నిస్వార్థ భావంతోనే ఉండాలని. తర్వాత ఎవరు కూడా మెంబర్స్కి మరియు ట్రస్టీస్కి కన్జంప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాలు, ఎలాంటి రకమైన మత్తు పదార్థాలు అలౌడ్ కాదు. సో ఇది ఒక మా కమిట్మెంట్. నెక్స్ట్ పాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో డ్రగ్స్ కి సంబంధించిన ఏవైతే సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశామో అవి కొన్ని షేర్ చేయదలుచుకున్నాను. సో లోకయుక్తలో 2021 June 1st ఆఫ్టర్ 6 years ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద లోకయుక్త ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక జడ్జిమెంట్ మన ఫేవర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది, డైరెక్టింగ్ ద ఫార్మర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు టేక్ స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్, కఠినమైన చర్యలు ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ విషయంలో తీసుకోవాలని జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. అందులో భాగంగా కమిటీలు ఏర్పరచాలి, స్టేట్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, అన్ని లెవెల్స్ లో, మరియు స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ని అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలని 2021 లో మన జడ్జిమెంట్ మన ద్వారా వచ్చింది. సో దాని తర్వాత ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చినాయో మీకు అందరికీ అవేర్నెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అందరూ భాగస్వాములని కలుపుకొని వర్క్ చేయాలనేది ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ధర్మసేవ కృషి చేస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీతో అఫీషియల్ గా టైఅప్ అయ్యి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది. అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తో, కాలేజెస్ తో కూడా చేయడం జరిగింది. మీడియా, యూత్ లీడర్స్, పోలీస్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇండస్ట్రీ, తర్వాత మనలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో భాగస్వాములుగా కలిసి పనిచేసినాం. అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ ధీరా కాన్సెప్ట్ కూడా ధర్మసేవ ద్వారానే రూపం తీసుకుంది. కానీ దానికి సహకారంగా స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు కూడా వెయిటింగ్ చేశారు దీనికి, ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. తర్వాత ధీరా యాప్ అనేది మనం డెవలప్ చేసినాము. 2024 ర్యాలీస్ లో లీడర్షిప్ పొజిషన్ అనేది మనం ప్లే చేసినాము, సక్సెస్ చేసినాము. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 10,000 మంది పిల్లలకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో నిర్మల్ అండ్ ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో చేయించినాము పైలట్ బేసిస్ లో. ఈసారి 3 జిల్లాలలో, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్ 3 జిల్లాలలో అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ మోర్ దెన్ 75,000 మంది పిల్లలకి రీచ్ అవుట్ అయ్యేటట్టు చేయించబోతున్నాం. అదేవిధంగా నేను న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ అనే సంస్థ ఇన్ఛార్జిగా, తెలంగాణ ఇన్ఛార్జిగా మన ద్వారా ఎంతో మంది బాధితులు, హెల్త్ బాధితులకి ఉపవాసం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎంతో మందిని మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చాము. అంటే బీపీ, డయాబెటీస్, కాన్స్టిపేషన్, వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యల నుండి మందులు వాడకుండానే బయటకు తీసుకొచ్చినాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ కి వద్దాము. ఈ యొక్క వెబినార్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే, మనందరం కలిసి ఒక విజన్, రోడ్ మ్యాప్, ఈ గంభీరమైన సమస్యకి వి హావ్ టు అరైవ్ ఎట్ విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్. ఒక రోడ్ మ్యాప్ ని బిల్డ్ చేయాలి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ గా. అంటే అది మనం కలిసి పని చేయాల్సిన విషయం. ఇది కో క్రియేట్ చేయాలి ఈ విజన్, రోడ్ మ్యాప్ ని. మనం అందరం అగ్రి అయ్యి
ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. సో ఏంటి ఈ విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్? సో మొట్టమొదట మనం ఏంటంటే డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తున్నాము, కానీ ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు మనం సొసైటీలో ఫేస్ చేస్తున్నాము. అవి ఏందో ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాము. పిల్లలందరూ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కూడా ఈ అవగాహన ఉండాలి. సొసైటీలో ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఆ అవగాహనతో పాటు ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి ఇలాంటి సమస్యలు ఫేస్ చేస్తే అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ సమస్యలు ఏందో మాట్లాడుకుందాము. అలాగే ఆపర్చునిటీస్. భారతదేశం ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ, రైట్? సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో మన రోడ్ మ్యాప్ లో ఈ రెండు కూడా డిస్కషన్ అనేది అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాము. సో భారతదేశము ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే అతి వేగంగా ముందుకెళ్తుంది. ఇది మనందరికీ వచ్చిన విషయమే. కానీ నేను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాను. ఈ అవకాశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి అత్యవసరం ఉన్న వ్యక్తులకి రిమోటెస్ట్ ప్లేసెస్ లో, అంటే రిమోటెస్ట్ విలేజెస్ లో వారికి రీచ్ అవుతున్నాయా ఈ అవకాశాలు? అదేవిధంగా నీడియస్ట్ అత్యవసరం ఉన్న వ్యక్తులకి అవగాహన ఉందా మన ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అని? తర్వాత ఎవరైతే ఈ అవకాశాలని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోగలరో, గ్రో అవ్వగలుగుతున్నారో ఈ టైంలో, వారు మరి ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉందా వాళ్ళకి? అండ్ వారు పర్యావరణాన్ని ఏ రకంగా కూడా డ్యామేజ్ చేయకుండా గ్రో అవుతున్నారా? సో ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానము మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ నో. కాబట్టి దీనికి ఏంటి అంటే మనము ఎవరికైతే అత్యవసరం ఉందో అవకాశాలు, గ్రోత్ అనేది, వారికి మనం కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి ఫస్ట్. తర్వాత వారికి అవగాహన ఇవ్వగలగాలి దట్ ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే వారికి గైడ్ చేయగలగాలి. రెండవది, ఎవరైతే గ్రో అవుతున్నారో వాళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్ చేయాలి. దట్ అరే ఎంతో మంది అసలు అవకాశాలు లేని వాళ్ళ వ్యక్తులు ఉన్నారు, వారితో మీరు షేర్ చేసుకోవాలనేది. ఇలాంటి విలువల్ని మనం గ్రో అయ్యే వాళ్ళల్లో కూడా ఇంబైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది మన సొల్యూషన్ యొక్క భాగం, ఇది అందుకనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ, మనం స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా సంపద మన దగ్గర ఎంతో ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలాగా చేయాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అంటే ఎన్నో సందర్భాలలో మనం ఈ స్పిరిచువాలిటీని వాడినాం పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి. మన స్వాతంత్రం రావడం మూల కారణం మన స్పిరిచువల్ వాల్యూస్, మన యొక్క నాన్ వైలెన్స్, మన యొక్క నిస్వార్థ భావన, సాక్రిఫైస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ, ఇలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నందుకే మనకు స్వాతంత్రం అనేది వచ్చింది. అదేవిధంగా ఆపరేషన్ సింధూర్లో కూడా మనం గ్రహించాలి, ఏ సివిలియన్ ని మనం టార్గెట్ చేయలేదు, చంపలేదు. ఓన్లీ డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసినాం సిస్టమేటిక్ గా. ఇది ఒక నాన్ వైలెన్స్ కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అంటే నేషనలిజం అనేది కూడా మనం ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ అప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అయితే రెండు ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను. ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు సిస్టమేటిక్ గా స్కూళ్ళల్లో మనం నేర్పిస్తున్నాం ఆ పిల్లలకి. తర్వాత అదేవిధంగా ఆపర్చునిటీస్ కలిగిస్తున్నామా వారు ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడానికి, వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ పాటించడానికి, యోగా, మెడిటేషన్ లాంటి టెక్నిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి? సో దీనికి కూడా ఆన్సర్ అనేది నోనే. కాబట్టి సో మన సొల్యూషన్ ఒక భాగంగా ఏంటంటే మనం ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్, వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ని పిల్లలకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, వాళ్ళని విలువలు నేర్పించడము, విలువలు నిలబెట్టుకునే శక్తిని ఈ వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఇప్పించడం అనేది కూడా మన సొల్యూషన్ లో ఒక భాగంగా మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఛాలెంజెస్, ఈనాడు మనం ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ కేవలం డ్రగ్ అబ్యూజ్, మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడమే కాదు, దాంతో పాటు సైబర్ క్రైమ్ లాంటివి, మహిళల పట్ల, పిల్లల పట్ల క్రైమ్స్, తర్వాత క్లైమేట్ చేంజ్, అంటే పర్యావరణంలో చాలా గంభీరమైన సీరియస్ చేంజెస్, మార్పులు
తర్వాత హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్, మెంటల్ ఇల్నెస్ అండ్ డిప్రెషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్, కరప్షన్, తర్వాత ఎక్కువ ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, సోషల్ మీడియా, తర్వాత టెర్రరిజం అండ్ వార్స్, ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాము ఈనాడు. అన్నిట్లో కూడా మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ చాలా పూర్గానే ఉంది. సో వీటికి కారణం ఏంటి అని మనం చూస్తే మన విలువలు అనేటివి చాలా తగ్గిపోయినాయి. మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయింది. సో అందుచేత మన సొల్యూషన్లో భాగంగా డెఫినెట్గా మనము విలువలు స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి, విలువలు నేర్పించాలి అండ్ విలువలు నిలబెట్టుకునే టెక్నిక్స్, వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ఏమున్నాయి వీటిని ప్రాక్టీస్ కూడా చేయించాలి. నెక్స్ట్ లెట్ us కమ్ టు ద రోడ్ మ్యాప్ అగైన్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అండ్ మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి అండ్ వాటి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది బ్రాడ్గా మనం అర్థం చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అంటే అందరూ భాగస్వాములు ఐకమత్యమై పనిచేయడం. సో ఇందులో భాగస్వాములు ఎవరు? సొసైటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడంతో భాగస్వాములు ఎవరు అంటే ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ భాగస్వామే. సో ఈరోజు మన మీటింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. తాను కాపాడుకోవడం, తాను స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవడం, దాంతో పాటు సమాజంని, తోటి ఫ్రెండ్స్ ని, రిలేటివ్స్ ని అందరినీ కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం అనేది. కాబట్టి మనందరం ఒకటై పనిచేయడం అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం. సో ఇప్పుడు ధర్మసేవ ఏ విధంగా ఈ ఐకమత్యం చేయడం అనే ఆస్పెక్ట్ లో కొన్ని స్లైడ్స్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనం హైకోర్టు, లీగల్ సర్వీసెస్, JNTU మరియు 150 కాలేజ్తో చేసిన ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ మళ్ళీ లీగల్ సర్వీసెస్ వారితోని డిస్కషన్స్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ మరియు TG NAB వారితోని డిస్కషన్స్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ వారితోని, యూత్ తోని. సో ఈ రకంగా అందరినీ ఒకటి చేయడం, అందరితో డిస్కషన్ చేయడం, ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం అనేది ధర్మసేవ చేస్తూ వచ్చింది. మళ్ళీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ టాప్ లెవెల్ అఫీషియల్స్ తో, తర్వాత సిటీ సివిల్ కోర్టులో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో ఇలాగ కాలేజెస్ ఎన్నిట్లో చేసిన ప్రోగ్రామ్, అదేవిధంగా ఫార్మర్స్ తో చేసిన ప్రోగ్రామ్, లీగల్ సర్వీసెస్ తో, మళ్ళీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఏస్ కాలేజ్. సో ఇట్లా దాన్ని చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రీస్, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇక్కడ మళ్ళీ చెర్లపల్లి విలేజ్ అండ్ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ స్వచ్ఛంద సంస్థ. సో ఈ విధంగా ఈ బొమ్మలు మీరు చూస్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే అందరినీ మనం కలుపుకొని అందరం కలిసి పనిచేస్తేనే సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది అనేది. అండ్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ప్రోగ్రామే కాదు, 26 జూన్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసినాము, మళ్ళీ ఈ ఇయర్ చూడబోతున్నాము. ఐకమత్యమే అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ పాయింట్ సొల్యూషన్ లో, మన రోడ్ మ్యాప్ లో. నెక్స్ట్ లీడర్షిప్, మల్టీ లెవెల్ లీడర్షిప్ అంటే నాయకత్వం. సో దీని భాగంగా మరి ఇప్పుడు లీడర్స్ ఎవరు? ఈనాటి మీటింగ్ లో ఈరోజు అందరు భాగస్వాములు ఉన్నారు. మరి ఓన్లీ టీచర్స్ లీడర్సా, లేదంటే స్వచ్ఛంద సంస్థ లీడరా, లేకుంటే కలెక్టర్ గారు లీడరా, లేకుంటే ఎవరు లీడర్ అని మనం గ్రహిస్తే అందరూలో ఆ నాయకత్వం లక్షణాలు అనేటివి డెవలప్ కావాల్సిందే, ఉండాల్సిందే. నాట్ జస్ట్ ద పీపుల్ whom we just discussed, but more importantly స్టూడెంట్స్ లో లీడర్షిప్ అనేది అతి ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం గైడ్ చేయగలుగుతాము, ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సింది వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఒక బొమ్మ మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ లీడర్ వర్సెస్ ఈవిల్ ఫోర్స్. సో గోల్డెన్ కలర్ లో ఒక లీడర్, రెడ్ కలర్ లో ఒక దుష్ట శక్తి, ఒక నాయకుడు దుష్ట శక్తి, మధ్యలో ఒక అమాయకుడు అంటే ఒక ఇన్నోసెంట్ పర్సన్. ఇద్దరు వారి వైపు లాగుతున్నారు. సో ఎవరికి బలం ఎక్కువ ఉంటే ఆ వైపు అమాయకులు అంటే మంచి సిటిజన్స్ అటువైపు వచ్చేస్తారు. సో లీడర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే, లీడర్స్ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే మనము సమాజాన్ని మంచి వైపు లాగవచ్చు.
సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. కాబట్టి లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయడం అన్నిటికంటే ముఖ్యం మన యొక్క రోడ్ మ్యాప్ లో. సో లీడర్ ఎట్లా బలంగా ఎలా అవుతారు? సో లీడర్ కూడా హెల్త్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, లీడర్ స్ట్రెస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మన వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నామో అవి లీడర్స్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, తర్వాత మిగతా వారిని, పిల్లల్ని, స్టూడెంట్స్ని అందరినీ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. అండ్ స్టూడెంట్స్లలో కూడా లీడర్స్ని ఎన్నుకొని వాళ్ళని కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి. అప్పుడు కానీ మనం సొల్యూషన్ అచీవ్ చేయలేం. సో ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే కమిటీలు ఏర్పరచుకోవడం. సో ఎన్ని రకాల కమిటీస్ ఉన్నాయో మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. స్కూల్ లెవెల్లో, కాలేజ్ లెవెల్లో ధీరా వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీస్ అంటున్నాము. అంటే లెట్స్ యోగా కానీ, మెడిటేషన్ కానీ, స్పోర్ట్స్ కానీ ఇలాంటి కమిటీలు ఏర్పరచుకొని ఒక్కో కమిటీకి ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ని, కొందరు స్టూడెంట్స్ లీడర్ని, మరి ఒక టీచర్ లీడర్ని అందులో కమిటీలో పెట్టి వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరి పిల్లల్ని కూడా ఆ యొక్క టెక్నిక్ ని పాటించేటట్టు చేయడం, మెంబర్షిప్ పెంచడం. సో అదే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఆ విధంగా చేస్తే మొత్తం స్కూల్ కూడా ఏదో ఒక మంచి కమిటీలో ఉండడం అనేది మనం సాధించవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రహరీ యాంటీ డ్రగ్స్ అండ్ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీస్ మీకు తెలుసు, గవర్నమెంట్ జియో ఉంది. సో ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, పోస్టర్స్ పెట్టాలి, మనం ఒక బాక్స్, కంప్లైంట్ బాక్స్ పెట్టాలి, మీటింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, యాంటీ డ్రగ్స్ మీటింగ్స్. అండ్ ఈ రిపోర్ట్ అనేది కలెక్టర్ గారి ఎన్కార్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మీటింగ్స్ కి అందించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అందరు కనెక్టెడ్ గా పనిచేస్తే డెఫినెట్ గా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అనేది వస్తుంది. నాల్సా డాన్ స్పెషల్ యూనిట్స్ అని కూడా జ్యుడిషియరీ వారు మ్యాండేట్ ఉంది. ఆ మ్యాండేట్ లో సిమిలర్ యాక్టివిటీస్ ఎన్కార్డ్ కమిటీలు ఏదైతే ఉందో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈ నాల్సా డాన్ లో కూడా అదే చేయబోతున్నారు. సో ధర్మసేవ సైడ్ నుంచి మేము ఈ ఎన్కార్డ్ కమిటీస్ లో కూడా భాగస్వాములుగా మాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. 2 నిర్మల్ అండ్ అస్ఫాబాద్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు కమిటీస్ లో. అదేవిధంగా 2 DLSS జ్యుడిషియరీ వాళ్ళతో కూడా డాన్ యూనిట్స్ లో భాగస్వాములు అవ్వబోతున్నాం. సో స్వచ్ఛంద సంస్థల యొక్క రోల్ ఇందులో చాలా కీలకంగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఆపర్చునిటీస్ చూసాము, ఛాలెంజెస్ చూసినాము, ఐకమత్యంగా పనిచేయాలని డిస్కస్ చేసుకున్నాము, మల్టీ లెవెల్ లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మాస్ సెన్సిటైజేషన్. సో 26 జూన్ మనం చేయబోయేది ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో దీన్ని మనం మాస్ సెన్సిటైజేషన్ అని అంటున్నాం. మాస్ సెన్సిటైజేషన్, మాస్ అంటే చాలా మంది వ్యక్తులు, సెన్సిటైజేషన్ అంటే వ్యక్తుల్ని ఫీల్ చేయించడం, అనుభవంతో ఫీల్ చేయించడం ఒక సబ్జెక్ట్ పైన. సో ఈ 26 జూన్ నాడు ఉన్న సబ్జెక్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్. సో ఆ డ్రగ్ అబ్యూస్ ఇష్యూ పైన వాళ్ళని అవగాహన చేస్తూ, ఫీల్ చేయిస్తూ మనం వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావడం. సో అదే మనం చేయబోతున్నాం మాస్ సెన్సిటైజేషన్ ద్వారా. అయితే మొట్టమొదటి మనం గ్రహించాల్సింది ఈ విషయంలో, ఏదైనా మూమెంట్, ఏదైనా మార్పు అనేది ఇండోర్ లో అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. 4 గోడల మధ్యలో మార్పు రాదు. అది ప్రకృతి మధ్యలో అవుట్డోర్ లోనే మైండ్ అనేది డిఫరెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అవుతుంది. కాబట్టి అండ్ ఐకమత్యంగా అందరు ఉంటారు కాబట్టి ఆ మార్పు అనేది డెఫినెట్ గా అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ అ జోన్ ఆఫ్ యాక్షన్, వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్, రైట్? సో అందుకనే మనకు మార్పు అనేది రాబోతుంది. అండ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా చాలా హై ఉంటాయి, పిల్లలవి, పెద్దలవి, అందరివి కూడా. రోడ్ పైనకి రాగానే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేరు. సో ర్యాలీస్ అండ్ స్లోగన్స్ మీకు ఆల్రెడీ అనుభవం ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేసినాం కాబట్టి. సో ఐకమత్యం అనేది మనకు విలువ డెవలప్ అవుతుంది ర్యాలీస్ అండ్ స్లోగన్స్ ద్వారా. ఈ సోషల్ ప్రాబ్లమ్ ని మన ప్రాబ్లం గా భావిస్తూ సాల్వ్ చేసే శక్తి ర్యాలీస్ అండ్ స్లోగన్స్ ద్వారా మనకి రాబోతుంది. హ్యూమన్ చైన్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఓత్ టేకింగ్ అంటే మానవహారం చేయడం, అంటే ఒకరి చేతిలో ఒకరు పట్టుకొని ఒక ఓత్ తీసుకోవడం. ఏమని తీసుకుంటామంటే మనం అందరము ఒకరికొకరు కష్టాలలో, సుఖాలలో కలిసి ఉంటామని, తర్వాత ఇలాంటి గంభీరమైన సామాజిక సమస్యల్ని కలిసి ఎదుర్కొంటాము, సొల్యూషన్ తెచ్చుకుంటామని ఒక ఓత్ తీసుకోబోతున్నాం. సో దట్ ఈస్
అందులో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే విలువలు అనేటివి మనం ప్రాక్టికల్ గా నేర్పిస్తున్నాం పిల్లలకి. రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది నేర్పిస్తున్నాం. ప్రామిస్ తీసుకోవడము అంటే ఒక ప్రామిస్ తీసుకోవడం, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం, అదొక విలువ నేర్పిస్తున్నాం. యునైటెడ్గా ఉండాలనే విలువ నేర్పిస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్ లోపల అయ్యే పనులు కావు. అదేవిధంగా ఎలక్యూషన్, ఎస్సే రైటింగ్, ఆర్ట్స్, దీంట్లో ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది నేర్పిస్తున్నాం. ఆలోచన అనేది తెప్పిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మెడిటేషన్ అండ్ మంగళ మైత్రి. సో ఆ రోజు ధ్యానం కూడా చేయించి, ధ్యానం తర్వాత ఎవరైతే ఈ బాధితులు ఉన్నారో, విక్టిమ్స్ ఉన్నారో, వారికి పాపం తొందరగా బయటకు రావాలి ఈ అడిక్షన్ నుంచి అని బెస్ట్ విషెస్ ఇవ్వడం, అదే మంగళ మైత్రి. సో ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ మనం ఆ రోజు 26th నాడు, లేకుంటే ఈ రోజు నుంచే ఎట్లెట్లా మీకు అనుకూలమో అట్లా చేయించడం. వి రిక్వెస్ట్ యూ టు ఆల్ డూ దాట్. ఒక క్విక్ గా హాఫ్ మినిట్ విల్ సీ సమ్ వీడియోస్. ఇది నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో యూత్ ని స్లోగన్స్ ఏ విధంగా చెప్పించి వాళ్ళలో ఎనర్జీని బయటకు తీసుకొచ్చినామో మీకు క్విక్ గా చూపిస్తాము. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి దీనిలో ఎంత మంచి ఎనర్జీ అండ్ ఫీల్ అవుతూ వాళ్ళు స్లోగన్స్ చెప్తున్నారో. ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న వీడియో మనం ర్యాలీస్ చేసి చూద్దాం. ఇది గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ షాద్నగర్ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్ వీడియో. అది నెక్స్ట్ ఓత్ టేకింగ్, హ్యూమన్ చైన్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఓత్ టేకింగ్. అలాగే నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పదార్థాల దగ్గరికి దాని జోలికి వెళ్ళము. ఓన్లీ ఆరోగ్యం, పెంచుకునే మార్గాలు, మంచి మార్గాలు ఎన్నుకుంటాము. సో ఇది ఈ విధంగా ఓత్ అనేది వాళ్ళకి ఇప్పించడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మాస్ సెన్సిటైజేషన్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అందరికి. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ కి వెళ్దాము. సో సొల్యూషన్. సో ఇదంతా స్టెప్స్ టువర్డ్స్ సొల్యూషన్, అంటే సొల్యూషన్ లో ఒక భాగమే, కానీ మెయిన్ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పటివరకు అందరికీ క్లియర్ కదా? Can you all show the thumbs up? అందరికీ I క్లియర్ request కదా everyone ఇప్పటివరకు? to show thumbs up if you are clear. ఓకే, సో మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఇక ఇది పేజ్ కనిపిస్తుంది కదా ఉమా? తీరా పేజ్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir, yes. ఓకే, సో మనము మన ప్రోగ్రామ్ కి, ఈ యొక్క వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి తీరా అనే పేరు ఇచ్చినాము. మన ప్రాచీన భారత స్క్రిప్చర్స్ నుండి తీసుకున్న పేరు. తీరా అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే మైండ్ ని కంట్రోల్లో తీసుకొని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ని ఒక స్మైల్ తో లీడ్ చేయగలుగుతారో వారే తీరా. అండ్ లోగోలో కూడా బోత్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరు కూడా మెడిటేషన్ చేస్తున్నట్టు, స్ట్రాంగ్ గా ఫిజికల్ గా ఉన్నట్టు మనకు కనబడుతుంది. సో అదే విధంగా ఐ వాంట్ టు, ఫ్రమ్ ధర్మసేవాస్ పర్స్పెక్టివ్, we should all see our youth like that, very strong, very powerful. సో ఇంకో ఆస్పెక్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే
అపార్ట్ ఫ్రమ్ వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ మనం ఏవైతే ఎన్నుకున్నామో ఇవి చాలా యూనివర్సల్ అండ్ నాన్ సెక్టేరియన్. ఏ విధంగా అయితే సమస్యలు యూనివర్సల్ అంటే ఏ కుల మతం నేషనాలిటీ ఎవరికైనా ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి, అదేవిధంగా టెక్నిక్స్ కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. ఏ కుల మతం అయినా, ఏ నేషనాలిటీ అయినా, లాంగ్వేజ్ అయినా, జెండర్ అయినా, ఎవరైనా కానీ వారి లీనియేజ్ చేంజ్ చేసుకోకుండా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగే టెక్నిక్స్ ఇవి. సో అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇందులో. అదేవిధంగా మనం ధీరా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పాలసీ మేకర్స్ కి కూడా సపోర్టివ్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది ఇందులో ఒక భాగం. సో కొంచెం డీటెయిల్స్ లో వెళ్దాం ఇప్పుడు. అండ్ ధీరా అనేది ఇట్స్ యూనిఫైడ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ సెవరల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఇది ధర్మ సేవదే కాదు ప్రోగ్రామ్, మనం అందరం కూడా ధీరాలో భాగస్వామ్యమై ఓకే. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాము. సో కొన్ని పిక్చర్స్ చేయదలుచుకున్నాను. సో ఇది నిర్మల్ కలెక్టర్ అభిలాష్ అభినవ్ గారితో ఎంఓయు, కలెక్టరేట్ తో సైన్ చేసిన ఎంఓయు, తర్వాత ఆసిఫాబాద్ కలెక్టర్ గారితో. సో ఇవన్నీ మీటింగ్స్, చాలా మీటింగ్స్ జరిగినాయి తర్వాతనే ఇప్పుడు మనము ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇది యోగా ప్రోగ్రామ్స్ రెస్పెక్టివ్ స్కూల్స్ లో చేసిన పిక్చర్స్ ఇవి. మెడిటేషన్, తర్వాత మారల్ స్టోరీస్ పిల్లలు చూస్తున్నారు. చూసిన తర్వాత సమరీ కూడా రాసిండ్రు. ఇక్కడ ఫన్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. మళ్ళీ ఇది మారల్ స్టోరీస్ అండ్ క్యారమ్స్, ధ్యానం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. దెన్ యోగా. సో ఇలాగా డైలీ జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి. అండ్ ఇది న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ జర్నల్ రాస్తున్నారు ఇక్కడ, జర్నల్ రాసింది ఫోటో. సో ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి పిల్లలలో, పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అది మనకు అందరికీ అర్థమైంది. సో ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎన్నో కాలేజెస్, స్కూల్స్ జాయిన్ అయినారు కాబట్టి ఈ ధీరా హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాము. సో ఈ ఫిగర్ మీకు అందరికి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా, దీంట్లో డిఫరెంట్ ఈ సర్కిల్స్ అండ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ అంటున్నాం. సో రైట్ సైడ్ ఉన్న మెడిటేషన్, వాల్యూస్, న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్, సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, యోగా, స్పోర్ట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా వెల్నెస్ ని అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ని హెల్త్, మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్, స్పిరిచువల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కొరకు హెల్ప్ చేసే టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ధీరా లీడర్షిప్, అవేర్నెస్ అండ్ సెన్సిటైజేషన్, ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ ఎంపవర్మెంట్ కి సంబంధించిన టెక్నిక్స్. సో ఈ మొత్తం అన్ని కలిపితే ఒక వ్యక్తి చాలా స్ట్రాంగ్ గా, హోలిస్టిక్ గా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువైపోతాయి. సో నౌ లెట్ us see, అన్ని నేను డిస్కస్ చేయదలుచుకోలేదు. ఇందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యం 2 టెక్నిక్స్ డీటెయిల్లో చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి మెడిటేషన్. సో మెడిటేషన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము స్కూల్స్, కేజీబీవి స్కూల్స్ లో. సో దీంట్లో మన ప్రధాన మంత్రి గారు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటి? విపస్సన అనే టెక్నిక్, మెడిటేషన్ టెక్నిక్ గౌతమ బుద్ధుడు 2500 సంవత్సరాల కింద కనిపెట్టిన టెక్నిక్. ఈనాటికి కూడా ఇది చాలా రిలవెంట్, ప్రతి ఒక్కరు ఇది పాటించాలని ఒక మెసేజ్ లెటర్ ద్వారా ప్రధాన మంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ ముందట మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. అదేవిధంగా మన డిఐజీ తెలంగాణ మహేష్ భాగవత్ గారు విపస్సన మెడిటేషన్ గురించి ఏమన్నారో విందాం. Our Dharma Seva organization, they were talking about the Dhira app, as well as he mentioned about Vipassana. Vipassana is the gift of India to the world. We started during the Buddha's period,
And then సో ఒక గొప్ప గిఫ్ట్ మా భారతదేశం ప్రపంచానికి ఇచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ అని తను అన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి, ఒక అమ్మాయి, మహారాష్ట్రకు చెందిన అమ్మాయి, పాపం డ్రగ్స్ కి బానిసాయి చాలా కష్టాలు పడి మళ్ళీ విపස්සన మెడిటేషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చింది. తను ఏమంటుందో విందాం. Namaste. My name is Pratiksha Moon and I am from a very small and remote village in Maharashtra. During my engineering, I became drug addict and I dropped out my engineering. Same time, my family also abandoned me and everything was completely spoiled, like everything was destroyed. But by the grace of God, I have found Vipassana meditation, and with the help of Vipassana meditation, I quit all the addictions. Now I am trying to help those who are struggling to come out of their addictions. తను ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే, నార్మల్లీ ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలకి అందులో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి నాకు ఇలా ప్రాబ్లం జరిగిందని చెప్పుకోరు. కానీ ఈ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అందరి కొరకు ఎవరు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళొద్దు, వెళ్ళినా కానీ ఈ సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పడం కొరకు పాపం తను వీడియో మనకి డెడికేట్ చేసింది. ఈ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ప్లే చేయమని పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చింది. తనకి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్. వి షుడ్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు హర్. సో మనము నెక్స్ట్ విపස්සన గురించి ఇంకా కొంచెం తెలుసుకుందాము, ఎలా అది వర్క్ అవుతుంది అనేది. అయితే మనందరికి తెలుసు, శ్వాసకి, మన ఆలోచనకి, మన ఫీలింగ్కి ఏదైతే ఒక ఎమోషన్ మనలో ఇప్పుడు ఉందో దానికి కనెక్షన్ ఉందని. లెట్స్ సే కోపం ఎక్కువ ఉంది, శ్వాస నార్మల్ ఉంటుందా? ఉండదు, రైట్? అదేవిధంగా టెన్షన్ ఉంది, ఇంకేదో ఎమోషన్ ఉంది. సో ఏ ఎమోషన్ ఎక్కువ అయినా కానీ మన శ్వాస అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఒక ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. అదేవిధంగా మనకు లోపల ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నామో సంవేదనలు కూడా సరిగా లేకపోతే మనం రియాక్టివ్ అయిపోయి అది ఆ రియాక్షన్ తోని మనం ఒక డిఫరెంట్ పాత్ లో వెళ్తాం. కాబట్టి ఈ శ్వాసని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది, సంవేదనలు అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటేనే అది ఉన్నట్టుగా మన శ్వాసని, సంవేదనల్ని అబ్జర్వ్ చేయడము. సో ఇది చేస్తూ ఏం జరుగుతుంది? రోజు 10 నిమిషాలు మార్నింగ్, 10 నిమిషాలు మధ్యాహ్నం మనం కేజీబీవీ స్కూల్స్ లో ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుంది? సో అబ్జర్వ్ చేసే ప్రాక్టీస్ అంటే మైండ్కి ఒక ప్రాక్టీస్, ఒక హ్యాబిట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయిస్తున్నాం. సో మార్నింగ్ రాగానే మెడిటేట్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఒక మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది. శ్వాసని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలాగానే ఉండండి, అబ్జర్వ్ చేస్తూ కామ్ డౌన్ అవుతుంది, శ్వాస నార్మల్ అవుతుంది. సో శ్వాస ఎట్లయితే నార్మల్ అవుతుందో మన ఎమోషన్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. సో లెట్స్ సే చాలా ఆందోళన ఉన్న ఒక వ్యక్తి, ఆయన మెడిటేషన్ లో కూర్చోగానే కొంచెం సేపట్లోనే శ్వాసను అబ్జర్వ్ చేస్తూ కామ్ డౌన్ అయిపోతే తన కోపం కూడా తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో ఆటోమేటిక్ గా మనం శ్వాసను అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం, ఇమీడియట్ గా శ్వాసను గమనిస్తాం, మనం కూల్ గా కామ్ గా ఉంటాం, కరెక్ట్ డిసిషన్ అనేది తీసుకోగలుగుతాం. ఇంకో విషయం, విపස්සన ధ్యానం ద్వారా మన కర్మల్ని మార్చుకునే శక్తి మనకు వస్తుంది. ఏ విధంగా ఒక ఉదాహరణతో చెప్తాను నేను. ఒక వ్యక్తి చాలా ఆందోళనలో ఉన్నాడు, టెన్షన్ లో ఉన్నాడు, కోపంలో ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తికి ఇమీడియట్ ఆ టైంలో ఎక్కడనో వెళ్ళేది ఉంది, బైక్ స్టార్ట్ చేసిండు, వెళ్ళాడు రోడ్ మీదకి. సడన్ గా ఇంకెవరు అడ్డం వచ్చిండు, యాక్సిడెంట్ చేసిండు, పడిపోయిండు. సో అదే వ్యక్తి విపස්සన ధ్యానం చేసే వ్యక్తి అయితే తను అదే నాడు తన ఏదైతే సంవేదనలు పైకి వస్తున్నాయో, సంస్కారాలు, ద్వేషం సంస్కారాలు, కోపం సంస్కారాలు పైకి వస్తున్నాయో, ఆయన ధ్యానం చేసి ధ్యానంలోనే కామ్ డౌన్ అయిపోయి ఆ సంవేదన సో కర్మ అంటే ఒక సంస్కారమే. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి లెట్ గో చేసి అప్పుడు బైక్ మీద ఎక్కి రోడ్ మీదకి వస్తే అదే టైంలో మళ్ళీ ఇంకో వ్యక్తి అడ్డం వచ్చినా కానీ అలర్ట్ మైండ్ ఉండి బ్రేక్ వేసి
ఎస్కేప్ చేయడం జరుగుతుంది, యాక్సిడెంట్ జరగదు. సో అది దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రియల్లీ పవర్ఫుల్. ఇంకే టెక్నిక్ ద్వారా ఇది సాధ్యం కాదు. సో విపశ్యన మెడిటేషన్ బుద్ధుడి ద్వారా కనిపెట్టిన ఈ టెక్నిక్ మన భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా 250 పైగా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. మనము డెఫినెట్ గా పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా ఈ టెక్నిక్ ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ధ్యానం చేసి మన సమస్యల్ని పరిష్కారం తెచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది, సో విపశ్యన ద్వారా విలువలు అనేటి మనం నిలబెట్టుకునే శక్తి వస్తుంది. సో అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. మనకు అందరికి తెలుసు కోపం తెచ్చుకోవద్దు అని, కానీ ఆ మూమెంట్ లో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మనల్ని ఓవర్ పవర్ చేసేసి కంట్రోల్ తప్పిస్తుంది. అదే ధ్యానం చేసిన వ్యక్తికి ఆ శక్తి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ కోపం వచ్చినా కానీ షార్ట్ టైం వస్తుంది. రోజులు లేకుండా గంటలు కోపంలో ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి, లైఫ్ అంతా ద్వేషించాడు వ్యక్తులు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. సో విలువలు తెలుసుకోవాలి, విలువల గురించి, కానీ నిలబెట్టుకోవడానికి మెడిటేషన్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్, అంటే ప్రకృతి నియమాల్ని పాటిస్తూ జీవించడం. సో మనకు అందరికి తెలుసు ప్రకృతిలో నియమాలు అనేటివి ఉన్నాయి. అంటే పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ద 5 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ నేచర్, మనం పంచభూతాల ద్వారానే సృష్టించబడినాం. మన ఫుడ్ పంచభూతాలు ఉండాలి, మన మెడిసిన్ కూడా అదే ఉండాలి. సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, ఫుడ్ మనకి ఓన్లీ భోజనం అనుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడిప్పుడే మనం తెలుసుకుంటున్నాం, అరే మనకు విటమిన్ డి కావాలి, రోజు సన్లైట్ కావాలి. అంటే పంచభూతాలలో ఒక ఆస్పెక్ట్ సన్, రైట్, సూర్యుడు. సో సూర్య స్నానం అంటే సన్ బాత్ అంటారు. సూర్యుడి కిరణాలు మనకు రోజు తగలడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మన ఫుడ్డే. సో అట్లా 5 ఎలిమెంట్స్ మన ఫుడ్. సో మొట్టమొదటిది రెస్ట్ ఎలిమెంట్, అంటే మనము నిద్ర కరెక్ట్గా ఉంటే ఎన్నో సమస్యలు మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నిద్ర అనేది ఎర్లీ బెడ్ ఉండాలి, లైట్ లాస్ట్ మీల్, అంటే సూర్యాస్తం టైంకి లాస్ట్ మీల్ తీసుకోవాలి, లైట్గా ఉండాలి. అంటే రాత్రి అంతా ఉపవాసం ఉండాలి, అంటే 16 గంటలు, సుమారుగా 14 నుండి 16 గంటలు ఏం తినద్దు. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫాస్టింగ్ లో ఉంటామో ప్రతిదినం, అప్పుడు రిపేర్ అవుతుంది బాడీ. నిద్రలో రిపేర్ అవుతుంది, ఫాస్టింగ్ లో రిపేర్ అవుతుంది. ఎవరికైనా రోగాలు, ఏ రకమైన రోగం ఉన్నా కానీ అది రివర్స్ చేసే శక్తి ఈ రెండిట్లో ఉంది, నిద్రలో, ఉపవాసంలో. అండ్ అదేవిధంగా భోజనం, అంటే ఏదైతే జీవం అనేది ఉందో అదే భోజనం. అంటే స్ప్రౌట్స్, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, అండ్ వీలైనంత వరకు రా ఫుడ్. సో ఏదైతే సూపర్ మార్కెట్లలో, షాప్లలో డైరెక్ట్గా తినేటివి ఉంటాయి, అది భోజనం కాదు. సో ఇలాంటి బేసిక్ థింగ్స్ ఫాలో అవుతాయి, ప్రకృతి నియమాలు పాటిస్తే మనకున్న బీపీ, డయాబెటిక్స్, వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్, మానసిక ప్రాబ్లమ్స్, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఏ మందు అవసరం లేదు, డాక్టర్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇది ఒక సైన్స్. ఇది మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ యొక్క విజన్ ఉండే భారతదేశం హెల్తీగా ఉండడానికి కొరకు, కానీ ఇది ఎప్పుడు అమలు పరచలేదు. ఇది అక్కడికే సమాప్తం అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ధర్మసేవ యొక్క లక్ష్యం, మళ్ళీ మన పిల్లలకి ఇలాంటి బేసిక్స్ నేర్పించాలి. మన పెద్దలు కూడా అందరూ, లీడర్స్ అందరూ, టీచర్స్ అందరూ కూడా హెల్తీగా ఉండాలి, మనం అందరం హెల్తీగా ఉండాలి, సమాజం హెల్తీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్, నేచర్ క్యూర్ అనేది మళ్ళీ మనం ఎడ్యుకేషన్లోకి తీసుకురావాలనేది కృషి చేస్తున్నాం. సో మీ అందరి కోఆపరేషన్ దీంట్లో అవసరం. సో నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ వెల్నెస్ అనే కాన్సెప్ట్కి వచ్చేద్దాం. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, నిస్వార్థ సేవ. సో ఏ రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా చేసే సేవ. ఎన్నో దేశాలలో కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కంపల్సరీ, మిలిటరీ సర్వీస్ కంపల్సరీ. అట్లాంటి దేశాలు ఎంతో బాగుపడ్డాయి. మన దేశంలో కూడా మనం స్కూళ్ళల్లో ఏదో ఒక అవకాశం పిల్లలకి కలిగించాలి, టైం ఇవ్వాలి. ఏదన్నా విలేజ్ యొక్క ప్రాబ్లం, టౌన్ యొక్క ప్రాబ్లం టేకప్ చేసి స్కూల్ పిల్లలందరినీ భాగస్వాములుగా చేయడం. సో అది అతి ముఖ్యం. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనే మారిపోతుంది, వాళ్ళ లైఫ్ పర్పజే మారిపోతుంది. నెక్స్ట్ యోగా, మనకు తెలిసిందే, స్పోర్ట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్,
స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నిటితో కూడా మైండ్ బాడీ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. ఆర్ట్స్ మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది, మైండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పెరుగుతుంది, హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వెల్నెస్ భాగంగా మనము ఈ డైలీ ప్రోగ్రామ్ లో చేయించబోతున్నాం. నెక్స్ట్ ఎంపవర్మెంట్ లో లీడర్షిప్ మనం మాట్లాడుకుందాం. కమిటీలు ఏర్పరచాలని, లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయాలని, అదేవిధంగా మాస్ సెన్సిటైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్. సో మనం మంచిగా ఉంటే సరిపోదు, సమాజంలో ఎవరైనా దుష్ట శక్తి మనకి హాని చేస్తే ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. మన ధీరా ప్రోగ్రామ్ లో ఇది నేర్పించబోతున్నాం. ఒక టాప్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ టాప్ పర్సన్ కానీ, ఆర్ ఒక లాయర్ కానీ, ఇలాంటి వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడించి జడ్జి కానీ మనము పిల్లలకి డైరెక్ట్ అవగాహన అనేది ఇప్పించబోతున్నాం. ఏ విధంగా వాళ్ళు రక్షించుకోవాలి, పోలీస్ స్టేషన్ ఎట్లా కంప్లైంట్ చేయాలి, ఇంకెవరైనా ఆర్టీఐలో ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి కంప్లైంట్, సో చెట్లు కొట్టేస్తుంటే ఎవరైనా ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేయాలి, ఇలాంటి ప్రతి ఆస్పెక్ట్ వారికి నేర్పించడం అనేది ధీరా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా జరుగుతుంది. లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా అతి ముఖ్యం. అంటే రిలేషన్షిప్స్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, తల్లిదండ్రులతోనే ఎట్లా రెస్పెక్ట్తో ఉండాలి, రేపు పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచాలి, సో ఇలాంటి ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్. ఫ్రెండ్స్తో ఎట్లా ఉండాలి, ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటి, ఓకే, లైఫ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లీగల్గా ఎట్లా ఉండాలి, ఫైనాన్షియల్గా ఎట్లా ఫైనాన్స్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి, డబ్బు ఎట్లా కన్జర్వేటివ్గా స్పెండ్ చేయాలి, సేవ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఇలాంటి ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్ లైఫ్ స్కిల్స్లో కవర్ చేయబోతున్నాం. సో ఆన్ ద హోల్ మనం చూస్తే ధీరా హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే పిల్లలు వారు 100% లైఫ్ ఎట్లా లీడ్ చేయాలనే శక్తి వాళ్ళకు వస్తుంది, హ్యాపీగా, హెల్తీగా. దానికి ఒక అడిషనల్ భాగం అకాడమిక్గా ఎక్సెల్ అవ్వడం అనేది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఈస్ ద స్మాలర్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఫస్ట్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇవ్వాల్సి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రోడ్ మ్యాప్కి వద్దాం. సో ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడింది, ఐ హోప్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్. I request everyone to show thumbs up if it's clear. Thank you. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సార్ అడగచ్చు. పవర్ కట్ అయింది, ఐ జస్ట్ కనెక్ట్. 2 minutes you engage. Yeah, sure. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఐ హోప్ మీరందరూ నషా ముక్త్ భారత్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ తీసుకున్నారు కదా అందరూ. 14446. I request everyone to kindly note down that. We will add in the next slide. Next time presentation లో మేము అది కూడా ఒకటి పెడతాము, డిస్ప్లే చేస్తాము. Till then you can just note it down. 14446. Yeah, thank you. Already chat లో పెట్టాను ఇందాక, మళ్ళీ ఇప్పుడు పెట్టారు. Naveen ఒకసారి, yeah, thank you. Uma, now can you see the slide, right? Yes, I can see it. Thank you. Now the camera will not be working. No worries. I'll just continue. So ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది ఐ హోప్ అందరికి క్లియర్ గా ఉందని. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ధీరా ఈజ్ అబౌట్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మరియు పాలసీ మేకింగ్ లో సపోర్ట్ చేయడం. సో దీని భాగంగా ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీస్ అనేటివి స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో ఫామ్ చేయబోతున్నాం, ఫామ్ చేసినాం ఆల్రెడీ. సో అక్కడ నుంచి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, స్కూల్ చుట్టూ పరిసరాలలో ఏదైనా యాక్టివిటీ జరుగుతున్నా, ఏమైనా అవుతున్నా కానీ ఇమీడియట్ గా as a part of this యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీ మీటింగ్స్ అది డిస్కస్ చేసుకొని
మనము హైయర్ అథారిటీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం, ఇది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఆస్పెక్ట్. మనం అందరము ఈ ఆస్పెక్ట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా భావిస్తూ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే అప్పుడు సమాజంలో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇది నిర్భయంగా చేయాల్సిన విషయం. అండ్ ఎందుకంటే టాప్ లెవెల్ ఇప్పుడు ఎన్కార్డ్ కమిటీలో కలెక్టర్ గారే ఇన్ఛార్జ్ విత్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్స్ లైక్ ఎస్పీ అండ్ ఆల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్స్. వారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపేది ఉంటుంది ఎన్కార్డ్ మీటింగ్స్ ద్వారా. అదేవిధంగా నాల్సా, డాన్ స్పెషల్ యూనిట్స్ వారు కూడా ఇదే యాక్టివిటీ, ఇలాంటి సిమిలర్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేది ఉంటుంది. ఇది సీరియస్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే మనం అందరము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ చేయడం అనేది అతి ముఖ్యం. సో ఐ హోప్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ని అదే విధంగా మనం స్ట్రెంథెన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద, సో ఇవన్నీ మరి ఎట్లా, హౌ వీ కెన్ వర్క్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, మరి ఎట్లా కలిసి ఎట్లా పని చేయగలుగుతాము? అందరూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాము, ఎవరి పనులలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు, ప్లస్ ఇది అడిషనల్ గా ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే తప్పదు, చేయాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు ధర్మసేవ ద్వారా ఒకటి మొబైల్ యాప్ కూడా చెప్పాను కదా, ధీరా యాప్, ధీరా ప్రహరీ యాప్ అని అంటున్నాం దాని పేరు. అది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయింది. అది వీ వాంట్ టు డెడికేట్ ఇట్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అండ్ దీంట్లో డైరెక్ట్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లోడ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ అనేది. అదేవిధంగా మనం డైలీ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసేటివి we can upload in the app. The next aspect వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో వే ఫార్వర్డ్. సో ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఏంటి, అది మనకు ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ ప్రెటీ క్లియర్. ఇప్పుడు ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ అయిపోయింది. ఆఫ్ కోర్స్ ఒక వెబ్ పేజ్ మీకు చూపించేది పెండింగ్ ఉంది. ఐ థింక్ ఐ విల్ షో దట్ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇది వెబ్ పేజ్, నవీన్ కెన్ యూ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ విండో, ద లింక్? చేసిన సార్, అలా పోస్ట్ చేసిన. ఓకే. సో ఈ వెబ్ పేజ్ మనం చూసే వెబ్ పేజ్ లో మనం మాట్లాడుకునే అంత ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్, రైట్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు యాంటీ డ్రగ్స్ వీడియో చూసినాము, తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ రిపోర్ట్ ఉంది, ఇందులో ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత రోడ్ మ్యాప్ డాక్యుమెంట్ ఉంది మనం మాట్లాడుకునేది, ఫౌండర్స్ మెసేజెస్. సో ఇట్లా అండ్ ఇది హౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏ విధంగా మనం ఈ ప్రిపరేటరీ మీటింగ్స్ ఎట్లా చేసుకున్నాము, నెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఆన్ 26th అవి ఎలా ఉంటాయి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ దిస్. అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే హౌ టు కండక్ట్ యాంటీ డ్రగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని డీటెయిల్డ్ గా ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో ఐ విల్ షేర్ దట్ ఆల్సో. దెన్ ఫైనలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఉంది, మా సోషల్ మీడియా లింక్స్ ఉన్నాయి. యూ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ సోషల్ మీడియా. సో ఐ విల్ షేర్ దట్ స్క్రీన్ నౌ. డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది, ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్. ఇది ధీరా యాంటీ డ్రగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా నిర్వహించుకోవాలనేది, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ర్యాలీ, ర్యాలీ ఎందుకు చేయాలి, తర్వాత దాంట్లో కావాల్సిన స్లోగన్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో బ్యానర్ ఉంది, నెక్స్ట్ ప్లకార్డ్స్ లో ఏం కంటెంట్ ఉండాలి, ఆర్ట్ కాంపిటీషన్ టాపిక్స్, ఎస్సే రైటింగ్ టాపిక్స్, స్టేజ్ షో టాపిక్స్, తర్వాత కమిటీస్ ఏమేమి ఫామ్ చేసుకోవాలి, కమిటీల పేర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ అండ్ గో త్రూ ఇట్. సో ఫైనలీ ఐ విల్ కమ్ టు ద కంక్లూజన్ పేజ్.
ఇంకొక 2 minutes. In the meantime, I request everyone to kindly enter your name, school name, college name, along with your district and phone number. Thank you. Yeah. So మనం ఇప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ టుడే అంటే ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనేది మనం అందరం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. రోడ్ మ్యాప్ లో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 26th June ఏదైతే 10 to 11 టైం ఉందో, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్కూల్స్ కాలేజెస్ అలాంగ్ విత్ స్టూడెంట్స్ 10 to 11 టైంలో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఇంపార్టెంట్ డిగ్నిటరీస్ చీఫ్ గెస్ట్ గా చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఆఫ్ తెలంగాణ శ్రీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చీఫ్ గెస్ట్ గా వారి మెసేజ్ ఇస్తారు. వాటితో పాటు వేరే ఎంతో మంది అఫీషియల్స్ వారి ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ఇస్తారు. సో అది అటెండ్ అవ్వండి. దాని తర్వాత రెస్పెక్టివ్ స్కూల్స్ కాలేజ్లో మీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు. అది అయిన తర్వాత మరి ఇది మన ప్రోగ్రామ్ ఇంతటికి ఆగిపోతుందా అంటే కాదు. వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీస్ ఏర్పరచుకోవాలి. సో లీడర్షిప్ అనేది డెవలప్ చేయడం కొరకు. సో అది కూడా ఈ అరౌండ్ దట్ టైం 26th వరకు మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్నా సరే, దాని తర్వాత అన్నా సరే. తర్వాత అది అయిన తర్వాత July 1st నుంచి వీఆర్ డూయింగ్ డైలీ ఆన్లైన్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏదైతే KGBV స్కూల్స్లో చేసినామో అది ఇప్పుడు అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇన్ ఆసిఫాబాద్ చేయాలని ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు డిసిషన్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. వేరే జిల్లాలలో కూడా టోటల్ తెలంగాణలో బై October విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. తర్వాత మా సైడ్ నుంచి కృషి ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ధీరా వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి జాబ్స్లో రికగ్నిషన్ అంటే రేపు పెద్ద అయినాక జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ధీరా వెల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ యజమానైనా కానీ మంచి విలువలున్న హార్డ్ వర్కింగ్ ఫిజికలీ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న వ్యక్తిని కోరుతారు, రైట్? టెక్నికల్ స్కిల్ ఉండడం ఓకే, కానీ ఇది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అది మేము కృషి చేస్తున్నాము రికగ్నిషన్ కొరకు. ఇండస్ట్రీలలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కూడా ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాము. సో కాబట్టి మొత్తం సమాజం మొత్తం ఈ విధంగా ఈ వెల్నెస్ యాక్టివిటీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందరూ బాగా అయిపోతారు అనేది ఒక నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తున్నాము. సో మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దామని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దీంతోనే ఐడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్ మై టాక్ అండ్ ఓపెన్ అప్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. సారీ, నాది పవర్ కట్ ఉన్నందుకు కెమెరా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ ఆన్ కెమెరా. సో we'll have to continue like this. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful insight. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే you can unmute yourself and you can talk, and any ideas that you want to share for the event, we are most welcome. పిల్లలని కూడా క్వశ్చన్స్ అడగండి అమ్మా. పిల్లలు if they want to say anything. ఎవరైతే పిల్లలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు చూస్తున్నారో, I wanted them to actively take part. So what was your experience all these days when you're practicing our Dheera project? Morning yoga and moral stories, natural lifestyle practices, sports. మీరు ఏం షేర్ చేసుకున్నా అది మిగతా వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది. So I want all the students, PETs and headmasters to kindly answer this actively, and others also will get motivated by your answers. Thank you. Any language is fine. Telugu, English, Hindi, everything is fine. Unmute yourself. Unmute చేసి మాట్లాడొచ్చు. Madam, good morning. Good morning, sir. Kautala headmaster, madam.
వెల్కమ్ సార్. జడ్పిహెచ్ఎస్ కౌటాల. ఎస్ సార్. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ను మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దానికోసం మనము ఒక టీం లాంటిది పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఆ తర్వాత డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, వీళ్ళు సడన్లీ పాన్ డబ్బాలు కానివ్వండి ఇటువంటి చోట్ల విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దే హావ్ టు గో టు పాన్ షాప్ సైడ్, దే షుడ్ కలెక్ట్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దేర్. అది తీసుకొని వాటి మీద కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటే ఇది కొద్దిగా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి మనమంతా దీని ఒక యజ్ఞం లాగా చేయాలి మేడం. 1-2 రోజులలో ఇది అయ్యేది కాదు. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఇటువంటి వాటిని యాడ్స్ చేసి ఆ తర్వాత టీవీలలో పెడుతున్నారో అటువంటి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా కూడా మనం ఎవరైనా తీసుకొచ్చి వాళ్ళు హీరోలు మనల్ని అంతా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని. పెద్ద పెద్ద క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తే మనం బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు హీరోలు కాదు, వాళ్ళు సొసైటీని స్పాయిల్ చేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తి అని మనం ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ తీసుకొస్తామో అప్పుడు ఇది కొద్దిగా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం ఇయర్లీ వీఆర్ కండక్టింగ్ ర్యాలీస్ అండ్ ఆల్, వీఆర్ షోయింగ్ ప్లే కార్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. అయినా కానీ చాలా చోట్ల మేము ఎప్పుడైతే అడ్మిషన్ కోసం పేరెంట్స్ వస్తుండ్రో వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాం. మీరు తినకండి, మీరు తింటే మీ పిల్లలకు అలవాటు అవుతుంది, ఇది పెద్ద వ్యాధుల్ని తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి మనం కష్టపడి సంపాదించినటువంటి పైసల్ని హాస్పిటల్లో పెట్టి మన ఆరోగ్యమే కాకుండా మన పైసలు కూడా మనం పోతాయి. కాబట్టి ఇది మంచిది కాదని మేము అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాం. కాకపోతే దీంట్లో కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్ ఉండవలసిన డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దీంట్లో స్ట్రిక్ట్ ఉంటే ఇది సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనమంతా కలిసి మనం చేస్తున్నాం, కానీ సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉన్నదో దీనికి తెలుసులేదు. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇది పాన్ డబ్బా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి గంజాయి వరకు పోతున్నది. ఇప్పుడు ఉడాన్ లాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి పంజాబ్ లో తీసినటువంటి, ఒక మొత్తం స్టేట్ కు స్టేట్ స్పాయిల్ అయిపోతున్నది. కాబట్టి దీన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ గా లోపలి పోవాలి మనం. అట్లా చేస్తే బెటర్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ దిస్ కౌన్సిలింగ్, ఆ తర్వాత వీఆర్ చెకింగ్ దిస్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ టు ఫీడ్బ్యాక్. అట్లా చేస్తున్నాం మేము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. యాక్చువల్లీ సార్ చెప్పింది చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు. పిల్లలందరూ చూసేది ఏంటి అంటే హీరోస్. ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి హీరోని చూడగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తే అది ఇమిటేట్ చేస్తారు. అది మంచి పిల్లలకు తెలీదు. బట్ ఎస్, యాజ్ సర్ సెడ్, ఇది కూడా ఒక మూమెంట్, పార్ట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ అవ్వాలి. సో మనం బ్యానర్స్ పెట్టినప్పుడు, మీరు ప్లే కార్డ్స్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా పెట్టండి. సో ఎవరు హీరోస్ ఇలాంటివి చేస్తున్నారో వాళ్ళ మూవీస్ చూడకూడదు, ఇలా చేయండి. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఇలాంటి వాళ్ళు హీరోస్ అంటే రియల్ లైఫ్ హీరోస్ ఎవరు అంటే మీ మదర్స్, ఫాదర్ అండ్ యువర్ టీచర్స్ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ యువర్ బెటర్మెంట్, నాట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్పాయిలింగ్ యూ విత్ దేర్ యాడ్స్. వాళ్ళు కోట్ల ఒక కోకోకోలా యాడో లేకపోతే ఒక గుట్కా యాడో చేస్తున్నారు. అది పిల్లలు తెలియకుండా చూసి వాళ్ళు అది ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు. సో అది వాళ్ళకి మంచి చెడు అనేది, హెల్త్ హజార్డ్స్ అనేది ఏంటి అని తెలియదు. జస్ట్ బికాస్ ఆ హీరో తింటున్నాడు, ఆ పర్టికులర్ హీరో ఏదో తాగుతున్నాడు అని వాళ్ళు కూడా తాగి ఏదో స్టైల్ చూపిస్తున్నారు అంతే. బట్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అన్నది, దాని ఎఫెక్ట్స్ అనేది దే నాట్ బాదర్. So thank you very much, sir, for bringing up this point. We will definitely add this point also in our slideshow. And I request every teachers, PTs, headmasters, and the student leaders to kindly make a placard and a banner to put this word, especially ban the heroes who support or who encourages corrective items. So our heroes are our parents and teachers అని చెప్పి అదొకటి చేపించండి. సో అది ఇంపాక్ట్ బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. These are not heroes to society spoilers, madam. They are exactly sir. Exactly. They are spoiling the youth. They are spoiling the youth. Exactly sir. For their money. Very true. Okay. చాలా స్ట్రాంగ్ వ్యూస్ చెప్పిండ్రు నారాయణ సింగ్ గారు. వెరీ గుడ్ వ్యూ. యా, ఇప్పుడు మనము
ఒక ఆస్పెక్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వేర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ని స్ట్రెంథెన్ చేయడం అనేది. సో ఆ భాగంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీ మీటింగ్స్ స్కూళ్ళల్లో పెట్టిన సమరీ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టాప్ మీటింగ్ విచ్ ఇస్ ఎన్కార్డ్ మీటింగ్. సో అందులో మీ సజెషన్స్ డెఫినెట్ గా మీరు ఇవ్వాల్సింది ఉంటుంది, ఇట్లాంటి సజెషన్స్. అండ్ దానికి సొల్యూషన్ ఏమి ఉండాలి, అప్పుడు అది డైరెక్ట్ కలెక్టర్ గారి లీడర్షిప్ లో ఆ మీటింగ్ జరుగుతుంది. సో అక్కడ వాళ్ళు అవి రివ్యూ చేసి డెఫినెట్ గా ఇలాంటి చేంజెస్ అనేవి వాళ్ళు తీసుకురాగలుగుతారు. ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద పాలసీ కదా, పాలసీ మ్యాటర్. కాబట్టి మీరు సజెషన్స్ ఇవ్వడం అతి ముఖ్యం. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీ మీటింగ్స్ లో నుంచి వెళ్తుంది. ప్రజలు ఏం కోరుతారో అదే అవుతుంది కదా. మీరు దట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్. సో ప్లీజ్ గో అహెడ్ సార్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి చక్కటి సలహాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ ఉన్న వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవచ్చు. సీతారాం గారు, వుడ్ యూ లైక్ టు షేర్? నమస్కారం మేడం. నమస్తే సార్. ఈ విషయాలు చెప్పినారు, చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెడుతున్నాం, కానీ ఏదైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీలను గవర్నమెంట్ సీజ్ చేస్తే బాగుంటది కదా. నా ఆలోచన, నేను చెప్తున్నా. అటు కంపెనీ తయారు చేస్తుంది, ఇటు పబ్లిక్ అమ్ముతారు, పబ్లిక్ పరిషన్. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ కంపెనీకి బంద్ చేస్తే మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. మనం 10 మంది తినేవాళ్ళు కూడా మొత్తము ప్యాక్ అవుతుంది, ఎక్కడ పోలేరు, తినలేరు. ఇక కళ్ళు ఉన్నది, మనకు పైసలు కావాలి గవర్నమెంట్కు. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, పైసలు కావాలంటే కళ్ళు దుకాణం చాలు చేయాలా. మన దగ్గర ఇక్కడ ఏజెన్సీలో బంద్ చేసినాం, కానీ మళ్ళీ తర్వాత ఏమైంది, కళ్ళు తాగాలి, మనకు పైసలు కావాలి. ఈ విధంగా చేస్తే ఇక పబ్లిక్ ఎట్లయినా తాగుతారు. 10 మంది తాగుతారు, 100 మంది అవుతారు మేడం. దీని గురించి కూడా కొద్దిగా మన గవర్నమెంట్కు చెప్తే బాగుంటుందేమో అని నేను అంటున్నా మేడం. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్ సార్, చాలా మంచి సజెషన్ సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడారో మనం అందరం ఇప్పుడు ఈ ర్యాలీ రోజున మీరందరూ పిల్లలతో సహా ఇదన్నీ చెప్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి సార్ ఇంతకు ముందు చూపించారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలా వచ్చిందో, ఫ్రీడమ్ ఎలా వచ్చిందో మీ అందరు తెలిసిందే. సో అది ఒక్కళ్ళ వల్ల కాదు, మీ ఒక్క గొంతు, నా ఒక్క గొంతు, లేకపోతే 10 మంది గొంతుతో కాదు. ఈ ఆలోచన అనేది అందరితో కలిపి ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఇది గట్టిగా వెళ్తుందో తప్పకుండా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తుంటారు కదా, పుష్ప మూవీ ఏదైతే అయిందో, సో మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అండ్ నో ప్రీమియం షోస్ అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్ గా ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు అంటే అది పబ్లిక్ కాబట్టి. సో మనం అందరం ఈ వాయిస్ రేజ్ చేసి మీరు అన్న పాయింట్ మనం రేజ్ చేయగలిగాం, కానీ ఒక్కళ్ళిద్దరితో కాదు అది. సో ఈ ఆలోచన చాలా మంచిది సార్. ఇప్పుడు మీరు మీ స్కూల్లో ఇది తప్పకుండా ఈ బ్యానర్ అనేది చేపించి, మనది ప్రైమరీ స్కూల్, యా నో ప్రాబ్లం, 10-20 మంది పిల్లలు ఉంటారు. నో ప్రాబ్లం సార్. ఒక్కొక్కళ్ళు కలిస్తేనే మనం అందరం ఒక గ్రూప్ అవుతుంది సార్. సో మీ 20 మంది ఇది ఇప్పుడు అన్నట్టు మేడం, ఈ కళ్ళు గురించి మా వాళ్ళు ధర్నా చేసినారు, అన్ని చేసినారు. లేడీస్ గురించి ఒక పెద్ద ఎత్తున 3 నెలలు 4 నెలలు ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం జైనూరు బంద్ చేసినారు. ఇటువంటి మాటలు కూడా మీరు ఇప్పుడు చెప్పినారు, మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ పనులు జరగకుండా మీరు చూస్తే గవర్నమెంట్ కు కూడా కొద్దిగా ఈ విషయాలు చెప్తే బాగుంటదేమో. ఎందుకంటే ఇక్కడ లేడీస్ విషయంలో చాలా ఘోరంగా జరుగుతుంది మేడం. అంటే సార్ లేడీస్ విషయంలో అర్థం కాలేదు. ఇక తాగి తిని అమ్మాయిలను హింసిస్తారు ఇక్కడ. ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. ఓకే, చాలా పెద్ద ఇష్యూ. అంటే మన ఏజెన్సీలు అయితే చాలా ఎక్కువ. మొన్ననే 22 మెంబర్స్ అమ్మాయిలను తీసుకుపోయినారని మొన్ననే ఇక్కడ మన ఆసిఫాబాద్ లోనే జరిగింది ఈ విషయం. ఈ విషయాల గురించి కొద్దిగా కఠినంగా తీసుకుంటే బాగుంటదేమో అని నేను అంటున్నా మేడం. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ సార్ మీది?
మాది ఆసిఫాబాదేనమ్మా. అంటే ఏరియా ఏ సార్? ఏరియా ఉట్నూరు దగ్గర జైనూరు ఉంటుంది. జైనూరు. ఓకే. అవునవును. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ బ్రింగింగ్ అప్ దిస్ పాయింట్. ఐ థింక్ మీకు ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ సొల్యూషన్ మనం మాట్లాడుకున్న సొల్యూషన్ లో భాగంగా కమిటీ ఏదైతే ఏర్పరుస్తున్నామో కమిటీ ద్వారా మత్తు పదార్థాలు అంటున్నాం మనం. సో మత్తు పదార్థాలు ఏదన్నా కానీ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినా ఏం జరిగినా ఇప్పుడు గుట్కా వేసుకొని పిల్లవాడు స్కూల్కి వచ్చిండు గుట్కా వేసుకొని, లేకుంటే డ్రింకింగ్ స్కూల్ కి, అట్లాంటి అన్ని కూడా ఈ కమిటీ ఆ కమిటీ మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ అనేది అధికారులకు పంపిస్తారనమాట. అందుకని ఫస్ట్ కమిటీ ఏర్పరచుకోవాలి, యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీ ఏర్పరచుకోవాలా. తర్వాత అట్లనే వెల్నెస్ కమిటీలు కూడా ఏర్పరచుకోవాలి. పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎవరికి స్పోర్ట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, స్పోర్ట్స్ లీడర్ చేయాలి, మెడిటేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, మెడిటేషన్ లీడర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కమిటీలలో మెంబర్లను పెంచుకోవడానికి ఒక టార్గెట్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. అట్లా కలిసి మెడిటేట్ చేయడం, కలిసి ఆడుకోవడం, సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ పెరిగిపోతే ఈ చెడు దాంట్లోకి తక్కువ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. అట్లా మీ స్కూల్లో ఏ క్లాస్ వరకు ఉంది సార్? ప్రైమరీ అంటే ఓన్లీ 5th వరకే? ఓన్లీ 5th వరకే. ఫస్ట్ సెకండ్ అంతేనా? ఫస్ట్ సెకండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేడం. అంతే అంతే. ఓకే. ఈ జనరల్ ఇష్యూ కాబట్టి చెప్పిన. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎనీవే. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మీ ఏరియాలో హై స్కూల్, మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్, జూనియర్ కాలేజెస్ లేవా సార్? ఉన్నాయి. ఓకే. వాళ్ళు కూడా ఇవాళ పార్టిసిపేట్ చేశారా సార్? హై స్కూల్ ఉంది, యూపీఎస్ ఉంది, ప్రైమరీ ఉంది, ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి దగ్గర. వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారా సార్ ఇవాళ? చేసిండొచ్చు మేడం. చేసింది కావచ్చు. మాది కొద్దిగా దూరం ఉంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ చిల్డ్రన్ వుడ్ వాంట్ టు స్పీక్? ఎనీ స్టూడెంట్స్? ఎవరైనా లీడర్ రోల్ తీసుకోదలుచుకున్నారా? లీడర్షిప్ రోల్? చిన్నగా ఉన్నారు పిల్లలు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతా వాళ్ళకి తెలుగు రాదు. వర్కంటే మీ బయట వాళ్ళు సమర్థించారు, వర్కంటే సమర్థించారు. మా అబ్బాయి బాగలేదు. కేజీబీవీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా? కేజీబీవీ స్కూల్స్ ఎవరైతే మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో వారు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. స్టూడెంట్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా మన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లో చేశారో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద PETs or headmasters, principals, kindly take the initiative. Okay, if you don't have any doubts or anything to share, we will conclude the session here. Can we conclude, sir? Nishant garu? Yeah, I think we can conclude the meeting. Okay. So Sanjeevan garu hand raise చేశారు. Yeah, Sanjeevan garu, you can unmute and talk, sir. Yes, sir. Sir, unmute చేయండి. Mute లో ఉన్నారు మీరు. Unmute చేయండి. సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి. Unmute.
Unmute. Morning, Andarki. This session was very nice. We got a lot of information. In our district, it is quite necessary that this sort of awareness program is needed, and a lot of progress has been made. But the message should go to all the residential schools. I'm working as a DBCDO and a DSCDO, but the residential school administration is under the societies. The district coordinators should be, actively involved in this program, and we will be contacting them and making the 26th the program and 26th a grand success. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. ఇంకెవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే కొంచెం we'll speed up because I think they have the classes also. Anyone who wants to talk, they can unmute. Yeah, you can unmute and talk. Any doubts or anything to share? Otherwise, we'll conclude the session here. And as you all know, we have our helpline number. If you have any doubts, you can always call them. Naveen, can you please put the numbers on the chat box? Yeah, ma'am. Perdono. మీకు ఈ సెషన్ తర్వాత ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మేము ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో నంబర్స్ పెడుతున్నాము. సో మీరు ఆ నంబర్స్ కి చేసి కనుక్కోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ మేము వెబ్సైట్ లింక్ కూడా పంపిస్తున్నాము. సో ఆ వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా ఉన్నాయి మనకి 26 రోజున ఎలా చేసుకోవాలి, బ్యానర్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, ప్లే కార్డ్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, ర్యాలీస్ ఎలా తీయాలి, అవన్నీ కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఇంకా ఎవరికి ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే నంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 909-1000191. ఐ రిపీట్ 909-1000191. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. మన లింక్ కూడా పెట్టాము. లింక్ కూడా పెట్టాము, లింక్ కూడా చూడొచ్చు. ఈ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. హోప్ వీఆర్ క్లియర్. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కూడా పెట్టాను మేడం చాట్ లో. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ ఫిల్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. ఆటోమేటిక్ గా డీటెయిల్స్ అన్ని మీ ఫోన్ కి వచ్చేస్తాయి. వెబ్సైట్ లింక్ లో అయితే మీకు అన్ని డీటెయిల్ గా ఉన్నాయి, ఏది ఎలా చేయాలి ప్రోగ్రామ్ అని. సో కైండ్లీ take a screenshot of the links and phone number. Thank you so much for patiently listening to us and sharing your wonderful experiences. See you all with the wonderful program. Please send us the photographs, videos of whatever you're doing on 26th. We will be sharing, and if possible, please tell us which district and area so that we can assist you with the media. So the media coverage అనేది కూడా ఉంటుంది. If you can just share us on timing and number of participants, what kind of event you're doing, so that we can help you in assisting with the media also. Okay, sir. Any doubts? Hope it's clear.
Okay, Thank ma'am. you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Have a Thank you, great everyone. See you all on 26th, 10 a.m. Okay, sir. Okay. ఎప్పటి నుంచే నడుస్తుంది